on Aranyakas. Sir, Aranyakas, vinandi. Aranyakas are never be found in buketic forms. Okay? Oka book forms ga avi manaku available lo levu. But here we have the forms which are known as the Upanishads. Petandra heading Upanishads ani. Upanishads. Upanishads. Which one nana? Upanishads. Eshatsu? Upanishads. Sir, total how many Upanishads are there? Upanishads are 108. Upanishads, how many are there, Nana? 108 Upanishads are there. Upanishads మొత్తం ఎన్ని ఉన్నాయన్నా మనకి 108 ఉన్నాయి. ఏదైనా ఎవరికైనా యాక్సిడెంట్ అయితే ఏ నంబర్ కి ఫోన్ చేయాలి? 108. That is the Upanishads. Here, what is the speciality of Upanishads? One more important point. Sir, total Upanishads are 108. Sir, Upanishads ki మించినటువంటి బెస్ట్ నాలెడ్జ్ లేదు అని ఒక పర్సన్ చెప్పారు. In a Vedic literature, Upanishads are the greatest books. Who claimed this comment? Upanishads are the greatest books. Greatest books. This comment is given by whom అంటాడు. ఈ కామెంట్ ఇచ్చిన వరద బాధితుడు ఎవరున్నా అంటే స్కోపెన్ హెయిర్. స్కోపెన్ హెయిర్ అనేటటువంటి పర్సన్ ఈ కామెంట్ ఇచ్చాడు. విచ్ కామెంట్ హీ వాస్ గేవ్ ననా? హీ గేవ్ ద కామెంట్. ద కామెంట్ ఈజ్ ఉపనిషత్స్ ఆర్ ద గ్రేటెస్ట్ బుక్స్. ఓకే, హియర్ one more point is that the popular Upanishads are the first one, Mandako Upanishad. Mandako Upanishad. Mundako Upanishad gadnana. Mandako Upanishad. Chala mandi Mundako Upanishad antaru. It's not Mundako Upanishad, Mandako Upanishad. Sir, what it is contains? Mandako Upanishad contains the one of the popular word which is used in our national emblem of India. That is Satyameva Jayate. Satyameva Jayate. Satyameva Jayate అనేటటువంటి సెంటెన్సెస్ కూడా ఉంది నాన్న. ఎందులో ఉంది సెంటెన్స్? సత్యమేవ జయతే అనేది తోపస్వర్. ఇక మ్యాటర్లోకి వస్తే మరి మనం అబ్జర్వ్ చేయాల్సిన ఇంకో ఉపనిషత్ ఏంది నాన్న అంటే, ఎస్, దట్ వన్ ఈస్ ద తోపస్వన్ కఠోపనిషత్. ద ఫేమస్ ఉపనిషత్ కఠోపనిషత్. మరి ఇందులో దేని గురించి పంచాయతీ ఉంది? ఇట్స్ డిస్క్రైబ్స్ ద విచ్ పంచాయత్ నాన్న? ఇట్స్ డిస్క్రైబ్స్ ద అబౌట్ డెత్ స్టోరీస్. It describes about the death. Kathopanishad. Okay? Kathopanishad lo deni gurinchi kathalu unnai? Death gurinchi unnai. Okay? Next one, మూడోది Jabala Upanishad. Jabalo Upanishad అని రాయండి, బాగుంటుంది. Jabalopanishad. Jabalopanishad. ఏ ఉపనిషత్ నానా? Jabalopanishad. Sir, what is the priority of the Jabalopanishad? చూద్దాం. Sir, what is the importance of the Jabalopanishad? Listen carefully. Jabala Upanishad priority. It describes the ashramas of human beings. It describes the ashramas of human beings. Ashramas of human being. హ్యూమన్ బీయింగ్ లైఫ్ లో వచ్చిన ఆశ్రమాస్ గురించి పంచాయత్ ఉంది. ఎందులో ఉంది నాన్న పంచాయత్? అది జబలా ఉపనిషత్. జబలా ఉపనిషత్ ఈజ్ డిస్క్రైబ్ అబౌట్ ద ఆశ్రమాస్ ఆఫ్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్. సార్, హ్యూమన్ బీయింగ్స్ లైఫ్ లో ఎన్ని ఆశ్రమాస్ ఉంటాయి? ద హ్యూమన్ బీయింగ్ ఈజ్ కంటైన్స్ ద 4 ఆశ్రమాస్ ఇన్ హిజ్ లైఫ్. హౌ మెనీ ఆశ్రమాస్ హీ వాజ్ ఇన్ లైఫ్ నాన్న? 4 ఆశ్రమాస్. వాట్ ఆర్ దే?
The first one. First one is a Brahmacharyasramam. 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 Second one, Gruhastrasramam. Gruhastrasramam. Third one, Vanaprasthanasramam. Vanaprasthanasramam and Sannyasasramam. Total, how many ashramas are there? 4 ashramas there in human being's life. What are the 4 ashramas? The first one is Brahmacharyasramam. Second one, Gruhastrasramam. Third one, Vanaprasthanasramam. Vana gadu. Vana means forest. Vanaprasthanasramam. Fourth one, Sannyasasramam. Sir, Brahmacharyasramam is from birth to 25 years. 25 years తర్వాత వాడు ఏమవ్వాలి? గృహస్థాశ్రమం, షాదీ చేసుకోవాలి. 25 years to 50 years. ఏ ఇయర్స్ లోనా? 50 years. ఏముండాలి? గృహస్థాశ్రమం. మరి 50 తర్వాత ఏమవ్వాలి? సన్యాసం తీసుకు అడవులకు పోవాలి. అడవులకు పోయి ఏకాగ్రత చేయాలి. ఎప్పటి నుంచి? 50 years to 75 years. ఆ 75 years తర్వాత బతికితే ఏం చేయాలి? సన్యాసిగా బతకాలి. 100 years. ఇలా మొత్తం ఎన్ని ఉన్నాయన్నా ఒక పర్సన్ యొక్క లైఫ్ లో? టోటల్ హౌ మెనీ ఆశ్రమాస్ ఆర్ దేర్? 4 ఆశ్రమాస్ ఆర్ దేర్. దీస్ ఆల్ ఆర్ ద పార్ట్ ఆఫ్ ఉపనిషత్స్. ఏదినా ఇవన్నీ కూడా ఎందులో భాగం? ఉపనిషత్స్. ఓకే సార్, ఉపనిషత్స్ ఆల్ ఆర్ రిటన్ ఇన్ విచ్ లాంగ్వేజ్ అంటారు? ఉపనిషత్స్ ఆల్ ఆర్ రిటన్ ఇన్ లాక్షణిక సంస్కృత్. లాక్షణిక సంస్కృత్. లాక్షణిక సంస్కృత్. ఏ సంస్కృత్ అనా? లాక్షణిక సంస్కృతిలో వాడడం జరిగింది. వీటిని ఉపనిషత్స్ అన్నింటినీ గుర్తుంచుకోవాలి. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? ద తోపెస్ట్. ఇస్ ఇట్ క్లియరా? ఓకే. మరి ఇక నెక్స్ట్ వన్ మనం అబ్జర్వ్ చేయాల్సినటువంటి కథలు, కార్ఖానాలు ఏంటో చూద్దాం. రైట్? ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ వన్ ఇన్ అవర్ లైఫ్, ద ఉపనిషత్స్. ఇట్ మీన్స్ వాట్ వీ కంప్లీటెడ్ అనా? Vedic literature is completed. Is it clear? In Vedic literature we completed the which one ana? Veda sahityamlo deni complete chesam manam? Yeah, Shruti literature. Now it is the time to Smruti literature. Petandra heading Smruti literature. Smruti literature. A literature ana? Smruti literature. Eti Smruti. శృతి వేరు, స్మృతి వేరు గుర్తుంచుకోవాలి. తోపెస్ వన్ ఎవరికి సంబంధించింది? వరద బాధితులకు సంబంధించినటువంటి పంచాయత్. ఓకే రైట్. ఇక మరి మనం అబ్జర్వ్ చేయాల్సినటువంటి విశేషాల్లో శృతి లిటరేచర్ లో 4 parts ఉన్నాయి. అట్ ద సేమ్ టైం స్మృతి లిటరేచర్ ఆల్సో బి కంటైన్స్ ద 4 parts. వాట్ ఆర్ ద 4 parts నానా? ద 4 parts ఆర్ ద ఫస్ట్ వన్, విచ్ వన్? ఉపవేదాస్. ఏ వేదాస్ నానా? ఉపవేదాస్. పెట్టండ్రా హెడింగ్ ఉపవేదాస్. ఏ వేదాస్ నానా? ఉపవేదాస్. మరి రాసినట్టు యాక్షన్ చేయండి. ఉపవేదాస్ ఆర్ 4. ఉపవేదాస్ ఆర్ 4. ఉపవేదాస్ ఆర్ 4. ఉపవేదాస్ ఆర్ 4. దే ఆర్ ఫస్ట్ వన్. ఉపవేదాలు 4. అవేంది? ధనుర్వేదం, ధనుర్వేదం, ధనుర్వేదం. నెక్స్ట్ వన్ ఆయుర్వేదం. ఆయుర్వేదం. ఫస్ట్ వన్ ధనుర్వేదం. దర్చుకోవద్దు, ఇచ్చి అంటే గుండు పగులుది.
ఫస్ట్ వన్ ధనుర్వేదం, సెకండ్ వన్ ఆయుర్వేదం, థర్డ్ వన్ ధనుర్వేదం, ఆయుర్వేదం, గాంధర్వ వేదం. ఏ ధర్వ? గాంధర్వ వేదం. ఫోర్త్ వన్ శిల్పా వేదం. శిల్పా శిల్పా ఎక్కడా? శిల్పా వేదం పగిలిపోద్రు రే. ఓకే, శిల్పా వేదం రాసిరేనా? రైట్. ఇవి 4 ఉపవేదాస్. నెక్స్ట్ వేదాంగాస్. పెట్టండి రా హెడింగ్, వేదాంగాస్. వేదాంగాస్, వేదాంగాస్, వేదాంగాస్. వేదాంగాస్ ఆర్ 6. వేదాంగాలు 6. వేదాంగాస్ ఆర్ 6. 6 H12 O6. Vedangas are how many are there, Anna? 6. First one Shiksha. 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 ये क्या है? ये क्या है? बाटल में क्या है? The writer, Shiksha writer is Fani. Any Fani. పాట కూడా ఉంటది, ఫానీ 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 ఫానీ. శిక్షా రైటర్ ఈస్ ఫానీ. కానీ బలవంతంగా వాడి పేరు ఇప్పుడు ఏమని మార్చారు? ఫానీని అని మార్చారు. బలవంతంగా మారిపోయింది వాడి పేరు. మీకు కూడా పేర్లు ఉంటాయి. మన క్లాస్లోకి రావడానికంటే ముందు చాలా పేర్లు ఉంటాయి మీకు. కానీ బాద్షా వచ్చిన తర్వాత క్లాస్కి మీ పేరు ఏమైంది? ఆంటీ అట. ఎవడు రాడు? గొట్టీస్, ఆంటీస్, చిట్టీస్ అట్లా మారిపోతాయి. గొట్టాస్ మీకు మాత్రం గొట్టాసే. తర్వాత నేను మిమ్మల్ని ముద్దుగా డార్లింగ్స్ అని పిలుస్తా అట్లా. ఓకే, రైట్. నెక్స్ట్ వన్ మిమ్మల్ని ఎంతైనా ఆంటీసే, ఫిక్స్. ఓకే, రైట్. నెక్స్ట్ ఫస్ట్ వన్ శిక్ష. శిక్ష రైటర్ ఈజ్ ఫానీ. సెకండ్ వన్ వ్యాకరణ. ఏకరణ వ్యాకరణ. వ్యాకరణ సేమ్ రైటర్ ఈజ్ ఫానీ. పానీ పానీ. వ్యాకరణ రైటర్ ఈజ్ పానీని. ఏనిని? ఫానిని. పానీని ఫానిని ఫానిని. అశ్విని 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 అట్లా ఆ పాటను అట్లా కన్వర్ట్ చేసిరు అప్పట్లో. ఓకే, ఎస్, ఫానిని. నెక్స్ట్ వన్ థర్డ్ వన్ ఛందస్సు. ఛందస్సు. ఛందస్సు రైటర్ ఈస్, ఆ రైటర్ పేరు మీతోనే చెప్పిస్తా నేను. నాన్న గొట్టాస్ మీకు పబ్జి ఆడే వాళ్ళకి ఐడియా ఉంటుంది. పబ్జి ప్లేయర్స్, మన నెట్ స్పీడ్గా ఉండాలి అంటే మన నెట్కి ఏం పర్ఫెక్ట్గా ఉండాలి? పింగ్. ఇప్పుడు మన గొట్టీలకు నేను అడుగుతాను, బార్బర్ ఉంటాడు కదా నాన్న, బార్బర్. బార్బర్ ఇస్ దేర్ నా? బార్బర్ని తెలుగులో ఏమంటారు? మంగలి. ఇక్కడ ఆన్సర్ పింగలి. పింగళ. ఏగల పింగళ. ఎస్. అమ్మాయిలు ఎట్లా మాట్లాడతారా? గలగల. గలగల సారుతుంది గోదారిలా. ఓకే, ఏగల పింగళ. ఓకే, నెక్స్ట్ జ్యోతిష్యం. జ్యోతిలక్ష్మి కాదు రే, జ్యోతిష్యం. జ్యోతిష్యం. జ్యోతి ఎక్కడా? ఎక్కడా? పగిలిపోతురు రే. జ్యోతిష్యం. జ్యోతి. జాబ్ రాకపోతే అయ్యా ఉరికిచ్చి కొడితే పగులుద్ది. జ్యోతి. వేర్ ఇస్ దట్ మూతి? ఓకే, రైట్, రాసుకో. జ్యోతిష్యం రైటర్ ఈజ్ లగాదుడు. లా గా దు డు. లేదా ఇంకో పేరు కూడా ఉంటది, గార్గుడు. ఏగుడు గార్గుడు. ఎస్. మొగుడు అట. ఎవడు రాడు? మొగుడు అన్నది మర్డర్ చేయాలి. ఇంత వైల్డ్ గా తయారైందిరా. ఎస్.
నెక్స్ట్ కల్ప, ఏపా కల్ప, నాట్ కల్పన, ఓన్లీ కల్ప. ఎస్, పాట కూడా ఉంటది. ఏంది ఆ పాట? ఏంది? కల్ప సాంగ్. కల్పన అని రాసానా? ఓకే, అంటే మీరు చూస్తుర్రా లేదా అని అట్లా ఫ్లోలో ఎక్కడో ఉన్న ఫీలింగ్ బయటకు వచ్చేసింది. ఓకే, కల్ప, ఏపా కల్ప. సార్, హూ ఇస్ ద రైటర్ ఆఫ్ కల్ప? బాద్షాకి ఏం పని లేదరా. ఓకే, ఎస్, కల్ప. కల్ప రైటర్ ఈజ్ సాంఖ్యాయన. సాంఖ్యాయన, సంఖ్యాయన కాదు రే, సాంఖ్యాయన. సంఖ్యాయన అని రాయకుర్ర రే, సాంఖ్యాయన. ఏ ఆయన? సాంఖ్యాయన. మీ ఆయన నా ఆయన కాదు, సాంఖ్యాయన. నెక్స్ట్ సిక్స్త్ వన్ నిరూక్తం. నిరూక్తం రాయాలా? నిరుక్తం. వావ్, సిగ్గు లేదురా ఇంకా రాయాలంటే. హా అంట, నిరుక్తం. నిరుక్తం. నిరుక్తం రైటర్ ఈస్ యాస్కుడు. ఏస్కుడు. ఎస్, ఎస్, రసికుడు కాదు రే, యాస్కుడు. ఏస్కుడు, యాస్కుడు. సవటలు తయారైనట్లా నన్ను చెడదొబ్బుతున్నారా మీరు? ఓకే, యాస్కుడు. ఎవరికి రా సేమ్ ఫీలింగ్? ఓకే, యాస్కుడు. ఇప్పుడు కాకపోతే ఇంకెప్పుడు? ఎస్. టోటల్ హౌ మెనీ వేదాంగాస్ ఆర్ దేర్? ఫస్ట్ వన్, సెకండ్, థర్డ్, ఫోర్త్, ఫిఫ్త్, సిక్స్త్, ఫిఫ్త్, ఫోర్త్, థర్డ్, సెకండ్, ఫస్ట్, సెకండ్, థర్డ్, ఫోర్త్, ఫిఫ్త్. జాగ్రత్త, జాగ్రత్త. ఒక్కొక్కటి పర్సన్ పేరు అడుగుతాను, మీరు రైటర్ పేరు చెప్పాలి. ఓకేనా? ఫస్ట్ శిక్ష, వ్యాకరణ, ఛందస్సు, జ్యోతిష్యం, లగాదుడు అండ్ గార్గుడు. ఏగుడు, సాలు బిడ్డ, సాలు. ఓకే, ఎస్. ఇన్రా, విను. కల్ప రైటర్. నాకేదో ఒకటి గుర్తుకొచ్చింది. సరే, నిరుక్తం రైటర్ ఈజ్ యాస్కుడు. ఏంద్రా? ఇక మ్యాటర్లోకి వస్తే టోటల్ 6. నానా, ప్రిలిమ్స్ లో క్వశ్చన్ ఎలా ఫ్రేమ్ అవుతుంది, మెయిన్స్ లో ఎలా ఫ్రేమ్ అవుతుంది? టైర్ 1, టైర్ 2. టైర్ 1 లో పర్సన్ నేమ్ ఇచ్చేసి, రైట్, వాడు రాసినటువంటి బుక్ ఏదైనా అడగొచ్చు. లైక్ దట్ ఫానిని రోడ్ ద విచ్ వేదాంగం అనొచ్చు. సార్, ఛందస్సు ఈజ్ రిటర్న్ బై ద విచ్ పర్సన్ అనేది అడగొచ్చు. అలా అడుగుతాడు. కానీ టైర్ 2 లో ఎలా అడుగుతాడు? 4 వేదాంగాలు ఇస్తాడు, 4 రైటర్స్ ఇచ్చేసి మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్ అంటాడు. ఒక మెథడ్. సెకండ్ మెథడ్ ఏంది? శిక్ష రైటర్ ఈజ్ ఫానిని, ఛందస్సు రైటర్ పింగళ, జ్యోతిష్యం రైటర్ లగాదుడు, కల్ప రైటర్ యాస్కుడు అని ఇచ్చేసి ఏమంటాడు? ఇన్ దిస్ బిలో గివెన్ పేర్స్ విచ్ ఈస్ నాట్ ద ఇన్కరెక్ట్ పేర్ అంటాడు. ఎస్. లేదా 4 ఇచ్చేసి రైటర్స్ నేమ్ ఇచ్చేసి అందులో అన్ని కూడా జంబ్లింగ్ చేసేసి అందులో కరెక్ట్ ఉన్నటువంటి పేరు ఏది అని అడగవచ్చు. సో ఇవి 6 పర్సన్స్, 6 వేదాంగాస్ అనేవి మనకు తెలియాలి. ఓకే, గుర్తుండాలి. ఏ అర్ధరాత్రి నిద్ర లేపి అడిగినా మీరు ఆన్సర్ చేయగలగాలి. ఓకేనా? రైట్. నెక్స్ట్ వన్, నేను లేవ్వా సార్ అంటే నీ కర్మ, అది ఎవడు ఏం చేయలేడు. ఓకేనా? ఎస్. ఓ సామెత ఉంటది తెలుగులో. ఎస్, అదృష్టం ఒకేసారి తలుపు దడుతుంది, దరిద్రం లేచిందాకా కొడుతూనే ఉంటదంట.
ఓకేనా? ఇక లేవ్వాలా వద్దా అనేది నీ ఇష్టం ఇక. ఓకేనా? రైట్. ఇక పంచాయత్లోకి వస్తే మరి వేదాంగాస్ అయిపోయాయి. నెక్స్ట్ వన్ ఏముంది నాన్న మనకి? షడ్ దర్శనాస్. రాసుకో. దర్శన, ఓహో ఓ దర్శన, షడ్ దర్శనాస్, షడ్ దర్శనాస్, షడ్ దర్శన. షడ్ దర్శనాస్. ఏ దర్శన నాన్న? షడ్ దర్శన. నానా ఇప్పుడు మా అమ్మాయిలు చెప్తారు షడ్ అంటే ఏంది నాన్న? షెడ్ ఉంటుంది కదా, అదేనా సార్? మర్డర్ చేస్తా. ఉగాది పచ్చడి ఎన్ని రుచులు? షడ్ రుచులు మీన్స్ హౌ మెనీ టేస్ట్? 7. 1 2 3 4 5 6 అయినాయి ఈడ. దొరికిరు. 1 2 3 4 5 6 7. ఇవే ఆ 7 రుచులు. ఎస్. సవట, అరే విన్రా, ఇవే ఆ 7 దర్శనాలు. ఒక్కొక్క దర్శనం పేరు చెప్తా, నువ్వు రైటర్ పేరు రాయి. ఫస్ట్ దర్శనం న్యాయ. నీ అయ్యా కాదు రే, న్యాయ. ఏయా న్యాయ. పాట కూడా ఉంది. ఏందా పాట? న్యాయ 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 న్యాయ. ఎస్, న్యాయ. నీ అయ్యా కాదు. ఫస్ట్ వన్ న్యాయ. న్యాయ యొక్క రైటర్ ఎవరో తెలుసా? రైటర్ ఎవరో తెలుసా? మహేష్ బాబు కొడుకు నేమ్ గౌతమా. గౌతమ అని రాయండి, గౌతమి అని రాయకండి. మళ్ళా గౌతమి అంటే మళ్ళా మనం కథలోకి వెళ్ళాల్సి వస్తుంది. గౌతమ. బాద్షా ఈరోజు హిస్టరీ ఫ్యాకల్టీ అయ్యాడు అంటే, బాద్షా హిస్టరీ సబ్జెక్ట్ చదివాడు అంటే రీజన్ గౌతమే. గౌతమి లేకపోతే బాద్షా హిస్టరీ చదివేవాడు కాదు, హిస్టరీ నేర్చుకునేవాడు కాదు. మన లైఫ్ లో క్రూషియల్ రోల్ ప్లే చేసింది గౌతమే. ఓకే, అది వచ్చినప్పుడు చెప్తా స్టోరీ. ఆహా, న్యాయ రైటర్ ఈజ్ గౌతమ. సెకండ్ వన్, నువ్వు సైలెంట్ గా ఉంటే చెప్తా, ఇప్పుడు కాదు అప్పుడు చెప్తా. యస్. సెకండ్ వన్ రాసుకో. సాంఖ్య. సాంఖ్య. ఏక్యా సాంఖ్య. ఏక్యా సాంఖ్య. సఖియా కాదు నాన్న, సాంఖ్య. రైటర్ ఈజ్ ఎల్ కపిల. కపిల అని రాయి. కపిల అని రాయకురి, కపిలుడు అని రాయండి. కపిలుడు. 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 ఎస్. నెక్స్ట్ యోగా. యోగా. రామ్ దేవ్ బాబా యోగా మాస్టర్ కదా. రామ్ దేవ్ బాబా యొక్క ప్రొడక్ట్స్ ఏ కంపెనీతో ఫేమస్? ఇగో ఆ యోగాని కనిపెట్టింది ఆయనే. ఎవరినన్నా? పతాంజలి. ఏ అంజలి? పతాంజలి. ఎస్, పతాంజలి. పతాంజలి. అంజలి అండర్లైన్ బాద్షా క్లాస్మేట్స్. పతాంజలి. ఏందంట్రా? ఏందంట? ఎస్, రైట్. పక్కనే ఉంటది పోలీస్ స్టేషన్, అక్కడికి వచ్చాయి చెప్తారు అడ్రస్. అడ్రస్ ఏంది, వీడియో కాల్ కూడా చేయిస్తారు. ఓకే, ఎక్స్ట్రా లేదు రే. పతాంజలి. యోగా పతాంజలి. నెక్స్ట్ వన్ వైశేషికం. 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 ద రైటర్ ఈజ్ వైశేషికం. రైటర్ ఈజ్ వైశేషికం. రైటర్ ఈజ్ నాథుడు. ఏ నాథుడు? కనాథుడు. దడుచుకొని వచ్చారు కదా. కనాథుడు. అనాథుడు కాదురా రే, కనాథుడు. వైశేషికం. రైటర్ ఈజ్ కనాథ. నెక్స్ట్ వైశేషికం కనాథుడు. నెక్స్ట్ రైట్. తోపర్ వన్ పూర్వ మీమాంస. పూర్వ మీమాంస.
Purva Mimamsa. Yes. Who is the writer of Purva Mimamsa? Purva Mimamsa writer evarunana? Yes. చుక్కలో కెక్కినాడు చక్కనోడు. అరే ఆ సాంగ్ ఏ మూవీలో ఉంది? జెమిని. జైమిని అని రాయండి, జెమిని అని రాయకురి, జైమిని. నెక్స్ట్ ఓకే, ఉత్తర మీమాంస. ఉత్తర మీమాంస, ఉత్తర మీమాంస. ఓకే, ఎస్. బదరాయనుడు, బదరాయనుడు. రేపు పడతాడు. బదరాయనుడు, పెదరాయుడు, చిన్నరాయుడు, కాటమరాయుడు అంటాడు. ఏ రాయుడు? యాస్, ఉరికిచ్చి కొడతా. టెన్షన్ ఏం లేదురా. బదరాయనుడు. ఏ రాయన? బదరాయన. Total how many Vedangas are completed? 6. How many Shaddarshanas are completed? 6. Now last one is epics. Petandra heading epics. ఏమైందిరా? ఏమైందిరా? 7 షడ్రుచులు అంటే ఎన్నిరా? 6 రుచులు. ఎస్, షడ్రుచులు అంటే నేను 7 అంటే మీరు 7 అంటారు. ఎస్, అట్లా బ్లైండ్ గా ఫాలో కావద్దు, బూర్ల బుక్కలో పడతావు. ఎస్, షడ్రుచులు అంటే 6, 7 కాదు. ఓకేనా? రైట్. వేదాంగాస్ ఆర్ 6, షడ్ దర్శనాస్ ఆర్ 6. ఈ కనీసం 7 అంటే ఎవడు కూడా 6గా సార్ అని అనలే లొట్టపీస్ గాళ్ళు. ఓకే, అయింది. డౌట్ వచ్చింది కానీ నువ్వు చెప్పిన ఫ్లోలో ఓకే అనేస్తాం కదా. ఎస్, కవరింగ్. ఎస్, షడ్ దర్శనాస్. నెక్స్ట్ వన్ నాన్న ఏంది నాన్న అంటే తోప్, తోపర్, తోపెస్ వన్. హౌ మెనీ నాన్న? విచ్ వన్? ఎపిక్స్. ఎపిక్స్ విచ్ ఆర్ నోన్ యాజ్ ద ఎపిక్స్ ఆఫ్ హిందూయిజం? రామాయణం, మహాభారతం. ఫస్ట్ వన్ హెడింగ్ రామాయణం. రామాయణం. జాబిలమ్మ నీకు అంత కోపమా? కోపం లేదా? ఓకే, ఎస్. ఉలుకానంద అంట. నాగలక్ష్మి గారు ఉలుకానంద యాడంగా వచ్చిందండి. సాయిగా నీకెందుకురా? ఓకే, ఎస్. గౌతమ, అక్షపదం గౌతమ. ఓకే, రైట్. ఎస్, పోకిరి లెవెల్ ట్విస్ట్లు ఇరుకు అట. ఓకే, ఎస్, రైట్. రామాయణం. సార్, వాట్ ఈస్ ద స్పెషాలిటీ ఆఫ్ ద రామాయణం? వి ఆర్ బిలీవ్డ్. మనకు తెలిసినటువంటి పాయింట్స్ మీరు ఠగ రాస్తారు. రామాయణం రైటర్ నేమ్ ఈజ్, హూ ఇస్ ద రైటర్ ఆఫ్ రామాయణం? ఏమికి? వాల్మీకి. సార్, ఇప్పుడు మా అమ్మాయిలు చెప్తారు చూడు, ఎగ్జామ్లో ఈ క్వశ్చన్ అడుగుతాడు అన్న, అడిగాడు. ఇప్పుడు నేను అడిగే క్వశ్చన్ అడుగుతాడు చూడు. ఏ అమ్మాయి అయితే చెప్తుందో ఆ అమ్మాయికి జాబ్ వచ్చినట్టే తెల్ల పేపర్ మీద సంతకం పెట్టిస్తా. ఓకేనా? రైట్. ఇప్పుడు చూడు, అబ్బాయిలు సైలెంట్ గా ఉండాలి, అమ్మాయిలు ఆన్సర్ ఇస్తారు. వాట్ ఈస్ ద రియల్ నేమ్ ఆఫ్ వాల్మీకి? ఇది ఎగ్జామ్లో అడుగుతాడు. ఇది చెప్పనీకే నేను వచ్చిన ఇక్కడ క్లాస్కి. ఎస్, అది. అరే బాద్షా స్టూడెంట్ రే. వాల్మీకి రియల్ నేమ్ ఈజ్ రత్నాకరుడు. రత్నాకర్, ఏకర్ రత్నాకర్. అమ్మాయిలు, మీ హాస్టల్ రూమ్ నుంచి బయటకు వస్తూ క్లాస్కి వస్తున్నావు, రూమ్కి ఏమేస్తావు నాన్న? కీ ఎట్టేస్తావు. లాక్ వేయాలి రాములమ్మ. కీ ఎట్టేస్తావు. ఇట్స్ లాక్, నాట్ కీ. ఓకే, కీ వేస్తుందట, కీ. ఎస్, నాట్ వాల్మీకి, ఇట్స్ రత్నాకర్. వాల్మీకి అన్న రత్నాకర్ అన్న ఒకటే. బాద్షా అన్న, ఎస్, ఖుద్దూస్ హాష్మి అన్న ఒకటే. వంశీగాడు కరెక్ట్ చెప్పిన ఆన్సర్ రత్నాకర్ అని. ఎస్. ఇక నెక్స్ట్ పంచాయత్ అన్న తోప్, తోపర్, తోపెస్ వన్. వాల్మీకి రైటర్ ఈజ్ రత్నాకర్ ఆర్ వాల్మీకి ఆర్ రత్నాకర్. బోత్ ఆర్ ద సేమ్ నేమ్స్ ఫర్ ద రైటర్ ఆఫ్ రామాయణం. You all know that Ramayanam is the first time written in which language? Sanskrit. సార్, ఒకటే కొండ గుర్తు బండ గుర్తు.
What is the most important point? Every Hinduism holy books first time written in which language? Sanskrit. It's final అన్న, దాంట్లో ఇక డౌటే లేదు. హిందూజం యొక్క ఏ హోలీ బుక్ అయినా సంస్కృత్లోనే ఉంటుంది. రామాయణం ఫస్ట్ టైం రిటర్న్ ఇన్ విచ్ లాంగ్వేజ్ అన్న? సంస్కృత్. సార్ సంస్కృత్ రామాయణ ట్రాన్స్లేటెడ్ ఇంటూ తమిళ్ లాంగ్వేజ్ బై హూమ్ నన్న? ఎస్ ఎగ్జాక్ట్లీ, ఎవరు చెప్పింది? ఎస్, ద రామాయణం ట్రాన్స్లేటెడ్ ఇంటూ తమిళ్ లాంగ్వేజ్ బై కంబన్. ఏ బండనా? కంబన్. చాలా ఇంపార్టెంట్ అన్న, రైట్? ఎస్, ఎందుకంటే కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్లో ఫ్రీక్వెంట్గా అడుగుతూనే ఉన్నాడు ఇది. ఓకే, వాట్ ఈస్ దట్ అన్న? రామాయణం ఇన్ తమిళ్ లాంగ్వేజ్ రిటర్న్ బై కమ్మన్. నెక్స్ట్ వన్, ఇన్ బెంగాలీ లాంగ్వేజ్. ఇన్ బెంగాలీ లాంగ్వేజ్ who is the writer of Ramayanam? Dear Gottas, did you watch the movie Mahesh Babu's one movie? Okay, leave it. Now our Prabhas is right act the one movie, Yug Purush or Adi Purush? Adi Purush. In that movie, who is the heroine? Kriti Sanan. Sanan తీసేస్తే కృతి వ్యాస. కృతి వ్యాస. అమ్మాయిలు, అమ్మాయిలు, ఎస్, మీ ఇంట్లో గేదెలు బర్రెలు ఉన్నాయా? అమ్మాయిలు, మీ ఇంట్లో గేదెలు బర్రెలు ఉన్నాయా? లేవా? మీరు ఉండంగా అవి ఎందుకు అనుకున్నారులే. ఓకే. గొట్టాస్, మీ ఇంట్లో ఎద్దులు దున్నపోతులు ఉన్నాయా? నాకు తెలుసురా, నాకు తెలుసు. ఓకే, ఎస్. లిజన్, విను. కృతి వ్యాస. ఇప్పుడు మా అమ్మాయిలు చెప్తారు, ఇంట్లో మనకి పెట్స్ ఉంటాయి కదా, ఎనిమల్స్, రైట్? గేదెలు, బర్రెలు, ఆవులు, దున్నపోతులు. వాటికి తాగడానికి మార్నింగ్ నైట్ ఏం పోస్తారన్నా? వాటికి పాలు పోస్తారట వీళ్ళు. వారే వా, గ్రేట్ రా మీరు, మామూలు తెలివి కాదురా. అట్లా కాదనా? ఏం పోయాలి? కుడిది. ఏంది? కుడిది. ఆ కుడిది పోస్తున్న ప్రతిసారి ఈడే గుర్తుకు రావాలి. కృతి వ్యాస, కుర్ది వ్యాస, కుర్ది వ్యాస. ఏ వ్యాస? కుర్ది వ్యాస. బెంగాలీ లాంగ్వేజ్, బెంగాలీ లాంగ్వేజ్ రామాయణం రైటర్ ఈజ్ కృతి వ్యాస. ఓకే, బెంగాలీ. ఏ గాలి? గాలి, చిరుగాలి. ఎస్, జాబ్ రాకపోతే కూడా సేమ్ అంతే నువ్వు, నేను ఎవ్వడు కూడా దేకడు. జాబ్ వస్తేనే ఇంపార్టెన్స్. బెంగాలీ. ఇప్పుడు హైలైట్ పంచాయత్ అన్న, హైలైట్ పంచాయత్. హూ రోడ్ ద రామాయణం ఇంటూ హిందీ లాంగ్వేజ్? ఇన్ హిందీ లాంగ్వేజ్ రామాయణ ఈజ్ రిటర్న్ బై. అమ్మాయిలతో చెప్పిస్తా, అమ్మాయిలతో చెప్పిస్తా. ఏ రాములమ్మ, వై ఆర్ యూ లాఫింగ్? ఓకే, ఎస్. ఇప్పుడు అది ఎందుకు రవిరో నాకు కూడా తెలియాలి. రైట్, లిజన్ అన్న, పంచాయత్ అన్న. రామాయణం ఇన్ హిందీ లాంగ్వేజ్. మా గొట్టాలకు అడుగుతా. గొట్టిస్, మీరు మా గొట్టాలు ఎట్లా ఆన్సర్ ఇస్తారో చూడు. గొట్టాస్, వెంకటేష్ తెలుసా మీకు? వెంకటేష్, నయనతార తెలుసు కదా? వాళ్ళిద్దరూ కలిసి తీసిన 3వ సినిమా ఏసీ. తులసి బాబా, తులసి బాబా, లక్ష్మీ బాబా కాదు రే, తులసి బాబా. ఎస్, తులసి. హనుమాన్ జంక్షన్ లో జగపతి బాబు పేరు తులసీదాస్. ఏ దాస్? తులసీదాస్. తుల తుల తులసి కదరా సాంగ్. ఓకే, ఎస్, తులసీదాస్. ఏ దాస్? తులసీదాస్. Sir, here, what is the Panchayatana? Most important point. Observe it. Tulasidas wrote the Ramayanam in Hindi language. So, Tulasidas is considered as the title of Tulasidas is Apara Valmiki. E Valmiki? Apara Valmiki. E Miki nana? Apara Valmiki Gurtunchko. Whose title it is nana? Our Gottam Tapas Balu. Who is the Tapas Balu nana? Tulasidas title is Apara Valmiki. Okay, next. Sir, in Hindi Ramayanam, Tulasidas wrote the one of the famous chanting. What is that, Anna? Hanuman Chalisa. Do you know that Hanuman Chalisa? Actual Valmiki Ramayana Hanuman Chalisa is not existed. Hanuman Chalisa is started in the right medieval Indian history period. Tulasidas time lo. అంటే ఎవరి పీరియడ్ లో అంటే మొఘల్స్ పీరియడ్ లో రామచరిత మానస్ లో హనుమాన్ చాలీసా రాయబడింది. బిఫోర్ దట్ హనుమాన్ చాలీసా ఈజ్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్ నానా. ఓకే, హనుమాన్ చాలీసా, వాట్ ఇట్ ఈస్ డిస్క్రైబ్స్ ద హనుమాన్ చాలీసా? హనుమాన్ చాలీసా ఈజ్ ఏ చాంట్ ఆఫ్ 40 lines. చాలీస్ మీన్స్ ఇన్ హిందీ లాంగ్వేజ్ 40, ఇన్ ఉర్దూ లాంగ్వేజ్ చాలీస్ మీన్స్
40. That Hanuman Chalisa is contains into 40 lines. So it's called as the Hanuman Chalisa. This Hanuman Chalisa is describing the, praising the glory of Lord Hanuman. ఆ హనుమాన్ చాలీసాలో ఏముంది అంటే ఆ హనుమంతుని యొక్క గొప్పతనాన్ని, ఆయన యొక్క కీర్తిని ఆ హనుమాన్ చాలీసాలో చెప్పడం జరిగింది. అంతేలా? రైట్, అది పంచాయత్. హనుమాన్ చాలీసా ఫస్ట్ రామాయణంలో లేదు. దాన్ని ఫస్ట్ రామాయణంలో యాజ్ ఎ పార్ట్ గా చేసినటువంటి ఫేమస్ వ్యక్తి తులసీదాస్. హూ ఇస్ ద రైటర్ ఆఫ్ హనుమాన్ చాలీసా? ఎస్ సార్, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ హనుమాన్ చాలీసా రిటన్ ఇన్ విచ్ రామాయణం అంటారు? హిందీ రామాయణం. వాట్ ఈస్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద హిందీ రామాయణం? The Hindi Ramayanam name is Ramacharita Manas. Ramacharita Manas. Ramacharita Manas. Yes, Manasa Rayaku. Malla adevarti ani doubt uttadi. Okay. Ramacharita Manas. Ratnakar. Ramacharita Manas గుర్తుంచుకోవాలి. తోపర్ తోపస్వన్ ఎవరికి సంబంధించిందనా? వరద బాధితులు. ఏ వరద బాధితులు రాజా? ఎస్, మన తోపర్ తోపేసుకుంటాం. నంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ మనకు ఎగ్జామినేషన్స్ లో అడిగినటువంటి వరద బాధితులు వీళ్ళే గుర్తుంచుకోవాలి. ఇస్ అ క్లియర్ రాజా? రైట్. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ పంచాయతీ మనం ఆర్ యు రెడీ టు లిసన్? రైట్. ఇది రామాయణం. సార్ రామాయణం ఈజ్ బిలాంగ్స్ టు విచ్ ఎరా అంటారు? రామాయణం ఈజ్ బిలాంగ్స్ టు నానా అమ్మాయిలు. హౌ మెనీ యుగాస్ ఆర్ దేర్ నానా? హౌ మెనీ యుగాస్ ఆర్ దేర్ ఇన్ హిందూయిజం? అమ్మాయిలకు అడిగిన అమ్మాయిలు 4. వాట్ ఆర్ ద 4 యుగాస్? ఫస్ట్ వన్ ఫస్ట్ యుగం, సెకండ్ వన్ సెకండ్ యుగం, థర్డ్ వన్ ఫోర్త్ వన్ పగిలిపోతుంది. అరే టోటల్ యుగాస్ మా పండిత్ చెప్తారు. స్వామి బోలో 4 యుగాస్. టోటల్ హౌ మెనీ యుగాస్? 4 యుగాస్. వాట్ ఈస్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ యుగ? ఆగ్రా అమ్మాయిలు చెప్తారు. ఆగురి, గుండు పగులుద్ది. ఫస్ట్ కాదు నాన్న, ఫస్ట్ యుగం పేరు కృతయుగం. ద కృతయుగ ఈజ్ కామెంటెడ్ యాజ్ ద సత్యయుగ. చెప్పాలి అంటే ఆరిజినేటింగ్ ఆఫ్ ద యూనివర్స్ ఈజ్ హ్యాపెన్ ఇన్ దట్ ఎరా. ఆ టైంలో రాక్షసులకు దేవుళ్ళకి మధ్య భయంకరమైన పోరాటాలు జరిగాయని చెప్పుకుంటారు. వాట్ ఈస్ దట్ అన్న? సత్యయుగ. దాన్నే మనం కృతయుగం అని చెప్తాం. ఫస్ట్ యుగ ఇస్ ద కృతయుగ. సెకండ్ యుగ ఇస్ ద త్రేతాయుగ. త్రేత ఆడ 3 ఉంది కదా అని 3 అనుకునే గిలా మర్డర్ చేస్తా. ఇట్స్ త్రేతాయుగ. సెకండ్ వన్ ద్వాపరాయుగ. అండ్ ఫోర్త్ వన్ కలియుగ. మీరందరూ ఏ యుగానికి చెందినవారు? కలియుగం. మహాభారత్ ఈస్ బిలాంగ్స్ టు ద్వాపరాయుగం. రామాయణం ఈస్ బిలాంగ్స్ టు త్రేతాయుగం. ఎస్, యూనివర్స్ ఆరిజినేటెడ్ ఇన్ ద విచ్ యుగం? కృతయుగం. మరి బాద్షా ఏ యుగానికి చెందినవాడు? నో, బాద్షా ఈ 4 యుగాలు స్టార్ట్ అవ్వడానికంటే ముందు నుంచే ఉన్నాడు. మరి బాద్షాకి చరిత్ర ఎంత తెలుసు? బాద్షా కళ్ళ ముందర జరిగింది కాబట్టి తెలుసు. ఎస్, ఒక క్లాస్ లో ఇట్లనే చెప్పిన, ఓ రాములమ్మ చేయలేపింది. మనడు పండితుడు ఉన్నాడు కదా, ఒక క్లాస్ లో ఇట్లనే ఓ పండితురాళ్ళు ఉండే. ఓకే, ఆ అమ్మగారు లేపిరి చేయి, ఆ బాద్షా డార్లింగ్ నాకు డౌట్ అన్నది. నేనన్నా ఏం రాములమ్మ నీకేం డౌట్ ఉంది అని అడిగిన. కాదు, నువ్వు ఇన్ని సంవత్సరాలు ఎట్లా బతికినావు అన్నది. అప్పుడు బాద్షా ఏమన్నాడు? కాదురా భయ్, బాద్షాకి అమృతం దొరికింది, బాద్షా అమృతం తాగాడని చెప్పా. అనగానే మళ్ళా ఒక క్వశ్చన్ చేయలేపింది. బాద్షా మళ్ళా నాకు డౌట్ వచ్చింది అన్నది. ఏంది డౌట్ అంటే, మరి అమృతం తాగిన వాడు తెల్లగా అవుతాడు కదా, మరి నువ్వు అప్పుడు బాద్షా నాడు పంచ మాస్టర్కే పంచాలని. బాద్షా కవరింగ్ ఎట్లా ఇచ్చాడు తెలుసా? ఎస్, దిష్టి తలగద్దని రంగు పూసుకున్నా అని చెప్పాము. ఏం చెప్తాం, మరి కవరింగ్ ఇచ్చుకోవాలి కదా. ఎస్, రైట్ నానా. అకార్డింగ్ టు అవర్ హిందూయిజం 4 యుగాస్ ఆర్ దేర్. ఇప్పుడు ఆన్సర్ ఇవ్వండి. ఫస్ట్ యుగ ఏ యుగం? కృతయుగం. దాన్ని మనం ఏ యుగంగా చెప్పుకుంటాం? సత్యయుగం. సెకండ్ వన్ త్రేత. థర్డ్ వన్, ఫోర్త్ వన్ ఈ కలియుగంలో మనం అందరం ఉన్నాం. మహాభారతం ద్వాపర, రామాయణం ద ఆరిజినేట్ ఆఫ్ ద యూనివర్స్, సత్యయుగం ఆర్ కృతయుగం. ఇస్ క్లియర్? మరి రామాయణం ఏ యుగానికి చెందింది? త్రేత. త్రేత. ఇక చెప్పాలంటే ఇందులో మస్తు పంచాయతీ ఉంటుంది. ద రామాయణం ఈజ్ డివైడెడ్ ఇంటూ హౌ మెనీ పార్ట్స్? 7. The 7 parts are called as the khandas. ఏ ఖాండాస్? ఆఫ్రికా, అమెరికా. ఎస్, ఆ ఖండాలు కాదు రే, దోస్ ఆర్ ద కాంటినెంట్స్. ఖాండాస్ ఆర్ ద పార్ట్స్.
బాలకాండ, యుద్ధకాండ, కిష్కింధకాండ, సుందరకాండ, అరణ్యకాండ, ఇలాంటి కాండాస్ ఉంటాయి. అవి మనకు అవసరం లే. మీకు కావాల్సిన కాండ సుందరకాండ, కామాంధకుల్లారా, అదే కావాలి మీకు. ఇది రామాయణం స్టోరీ. నెక్స్ట్ వన్ మహాభారత్. ఏ భారత్? మహాభారత్. మహాభారత్. కరోనాలో మహాభారత్ చూసిన వాళ్ళు ఎంతమందిరా? ఏంద్రా మహాభారత్? మహాభారత్ సార్, వాట్ ఈస్ ద ప్రియారిటీ ఆఫ్ మహాభారత్? మా అమ్మాయిలు చెప్తారు. హూ ఇస్ ద రైటర్ ఆఫ్ ద మహాభారత్? వేద. yes, shabash. Actually Vedavas is not the writer. Vedavyas is a illiterate. Ganapati, Lord Ganesha. Yes, Vedavyas is describe the stories. Our Ganapati is a writer. Okay, yes. వేదవ్యాస్ యొక్క అసిస్టెంట్ గా గణపతి ఉంటూ మరి వేదవ్యాసుడు చెప్పిన ప్రతి పంచాయతీని ఆయన రాయడం జరిగింది. ఓకే, ద మహాభారత్ రైటర్ ఈజ్ ననా. ఎస్, హూ ఇస్ దట్ అనా? వేదవ్యాస్ అని చెప్తారు. అది బిలీవ్ చేయాలి మనం. కానీ యాక్చువల్గా అకార్డింగ్ టు హిందూయిజం, వేదవ్యాస్ ఈజ్ డిస్క్రైబ్స్ ద స్టోరీస్. దట్ వన్ ఈజ్ కంపోజ్డ్ యాజ్ బై అవర్ లార్డ్ గణేష, వినాయక్ జీ, గణపతి జీ, లంబోధర. ఇంకా ఆయన పేరు ఏకదంత, వక్రతుండ, గణపయ్య, బొజ్జ గణపయ్య, మూషికా వాహన, ఇంకా బాద్షాట. ఆడి ఎవడు రాడు? ఎస్, ఉరికిచ్చి కొడతారు రే. ఓకే, అది తోపెస్ట్ నేమ్స్ ఉంటాయి. ఓకే, మరి మన గొట్టం ఎవరు? మహాభారత్ ఏదైతే స్టోరీ ఉందో ఈ స్టోరీని రాసినటువంటి పర్సన్ ఎవరు అంటే వేదవ్యాస్ అంటారు. ఆయనే వ్యాస మహర్షి అని కూడా అంటారు. ఏ మహర్షి? వ్యాస మహర్షి అన్న, వేదవ్యాస అన్న ఒకటే. ఫేమస్ స్కాలర్, గుర్తుంచుకోవాలి. ఓకేనా? రైట్. ఈ వేదవ్యాస్కి పుట్టిన వాళ్ళు ఎవరో తెలుసా? ఎస్, వేదవ్యాస్కి పుట్టిన వాళ్ళు. బాధ చేయమని చెప్పిండ్రా, రామాయణ మహాభారత్ కంటే ముందే అని చెప్పిన. మళ్ళీ ఈడ చెప్తావు ఏం రా సోదరు, ఎట్టరా? ఎస్, మీకు తెలుసా మహాభారత్ స్టోరీ జరిగింది కదా? మహాభారత్ స్టోరీ ఎవరి కొడుకులకి మధ్య జరిగింది? ఎవరి కొడుకులకి మధ్య జరిగింది? తెలియదు. అరే, కౌరవులకి పాండవులకి మధ్య జరిగింది. ఎవరి యొక్క కొడుకుల మధ్య జరిగిందన్న? ధృతరాష్ట్రుడు, పాండురాజు యొక్క కొడుకులు. నానా, ఈ ధృతరాష్ట్రుడు కావచ్చు, పాండురాజు కావచ్చు, తర్వాత విదురుడు కావచ్చు, వీళ్ళందరూ పుట్టింది ఎవరికి నానా? ఎస్, మీకు తెలియదు. ఎస్, ఆటగాడని కాదు, అక్కడ స్టోరీస్ జరుగుతాయి. ఎస్, సవటలు. మీకు మీ మతాల గురించి తెలియదు, అందుకే కామెంట్లు చేస్తున్నారు. ఎస్, ఆ పంచాయతీ తెలియాలి అంటే మహాభారతం పైన జ్ఞానం ఉండాలి. లోటపీస్, మనకు మహాభారతం ఏమని తెలుసు అంటే ద్రౌపదిని అవమానించారని భీముడు పోయి అందరినీ వేసేసారు తెలుసు. దట్ ఈస్ అవర్ మహాభారత్. ఎస్, మన లొట్టపీస్ గారు కూడా చూయించేది సినిమాలు కూడా గిట్లనే చూపిస్తారు, కానీ వాస్తవం ఏంది అనేది చూపించారు. అసలు మహాభారత్ జరగడానికి రీజన్ ఏంటో తెలుసా? నా అభిప్రాయం ప్రకారం, నా ఓవర్ వ్యూ ప్రకారం, నియోగా సిస్టమ్. నియోగా సిస్టమ్ ఉండి ఉండకపోతే ఈరోజు చదువుకోవడానికి, మనం తెలుసుకోవడానికి మహాభారత్ స్టోరీ ఉండేది కాదు. వాట్ ఈస్ నియోగా సిస్టమ్ అనేది ఫర్దర్ వస్తుంది, వచ్చినప్పుడు స్టోరీ చెప్తాను. ఎస్, ఆ నియోగా సిస్టమ్ అంటే ఏం తెలుసా? మనకి భీష్మాచార్యుడు ఉన్నాడు కదా, వాట్ ఈస్ ద రియల్ నేమ్ ఆఫ్ భీష్మ? దేవవ్రత. ఏ వ్రత? వాళ్ళ భీష్ముడి వాళ్ళ అంటే దేవవ్రత వాళ్ళ నాన్న పేరు ఏంటో తెలుసా? శాంతన మహారాజ్. ఏర మహారాజ్? శాంతన మహారాజ్. హీ వాజ్ ద కింగ్ ఆఫ్ హస్తినాపురం. హూ ఇస్ దట్? శాంతన మహారాజ్. సర్, శాంతన మహారాజ్ ఈజ్ ఫెల్ ఇన్ లవ్ విత్ గాడెస్ గంగా. ఈ గంగాదేవితో ప్రేమలో పడతాడు. ఆ గంగాదేవి ఏమని ప్రామిస్ చేస్తుందంటే, శాంతన మహారాజ్, నీ మూలంగా నాకు ఒక కొడుకు పుట్టినంత వరకు నేను నీ అంతఃపురంలో ఉంటా, దాని తర్వాత కొడుకుని తీసుకొని జంపు జిలాని అన్నది.
అప్పుడు గొట్టంగాడు ఆమె యొక్క ప్రేమలో నువ్వు నాతో ఉండాలి అని చెప్పేసి ప్రామిస్ చేస్తాడు. నీకు ఒక కొడుకు కలిగేంత వరకు నువ్వు నాతో ఉండొచ్చు అని చెప్తాడు. ఆ ప్రామిస్ ప్రకారమే వెన్ షీ గేవ్ ఏ బర్త్ టు ఏ బాయ్ దేవవ్రత, షీ ఈస్ లెఫ్ట్ ఫ్రమ్ ద గ్రౌండ్ అన్న. రాయల్ ఫోర్ట్ నుంచి జంప్ జిలాని. షీ వాజ్ ఎస్కేప్డ్, షీ వాజ్ leave the royal court of Shantana Maharaju and reach the court of the Parshurama. ఎవరైతే పరశురాముడు కొన్ని వందల వేల మంది క్షత్రియులను చంపి అహింసా మార్గాన్ని అనుసరించాడో ఆ పరశురాముడు ఉండే కేవ్లోకి వెళ్ళి ఆయనకి తన కొడుకును సమర్పించి ఇని గొప్ప యోధుడిగా తయారు చేయాలన్నారు. ఇప్పుడు గంగాదేవి గొప్పతనం ఏంటో పరశురాముడికి తెలుసు. పరశురామ ఈజ్ ఏ వన్ ఆఫ్ ద అవతార ఆఫ్ లార్డ్ విష్ణు. ఓకే, సో ఆమె యొక్క ఇంటెన్షన్ తెలుసు కాబట్టి ఆ భీష్ముడిని గొప్ప యోధుడిగా గొప్ప విద్యావంతుడిగా తయారు చేశాడు. అయితే ఇక్కడ శాంతన మహారాజు గంగాదేవి ప్రేమలో లీనమై ఉంటాడు కదా, ఆమె యొక్క ఆబ్సెన్స్ లో మనోడు సతమతం అవుతూ ఒకసారి హంటింగ్ కోసం ఒక ప్రాంతానికి వెళ్తాడు. అలా ప్రాంతానికి వెళ్ళాలంటే ఆ నదిని దాటడానికి ఒక షిప్ ని యూజ్ చేయాలన్నమాట. ఆ షిప్ నడిపేటటువంటి ఒక ఫిషర్మెన్స్ యొక్క కూతురు ఉంటది. ఆ కూతురితో మాట కలుస్తుందన్న. ఆ కూతురు పేరే సత్యవతి. ఆ కూతురితో మాట కలిసి ఆమె మాటకి ఇంప్రెస్ అవుతాడు శాంతనుడు. ఇప్పుడు ఆమెను తన ప్రేయసిగా భావిస్తూ ఆమెతో ప్రేమాయానాన్ని కొనసాగిస్తాడు. అప్పుడు సత్యవతి శాంతనుని మ్యారేజ్ చేసుకుందాం అనుకునే టైంలో ద డిమోన్స్ అంటే రాక్షసులు శాంతన మహారాజు యొక్క రాజ్యానికి సమీపంలోని ఒక గ్రామం పైన అటాక్ చేస్తారు. అటాక్ చేసి కామన్ మ్యాన్స్ ని చంపుతూ ఉంటారు. ఆ విషయం తెలుసుకున్నటువంటి ఒక వారియర్ అక్కడ వెళ్తాడు. ఆ వారియర్ ఎవరో కాదు, దేవవ్రత. వెళ్ళేసి ఆ డెమోన్స్ అందరినీ డిఫీట్ చేస్తాడు. పరశురాముడి యొక్క స్టూడెంట్ అంటే గా మాత్రం ఉంటుంది పంచాయతీ. అలా ఓడించేస్తే ఆ డెమోన్స్ అందరూ భయపడి మన శాంతన మహారాజు యొక్క మన దేవవ్రత యొక్క ఆ యంగ్ బాయ్ వారియర్ యొక్క శరణులోకి వస్తారు. వచ్చినప్పుడు మీరు మళ్ళీ ఎప్పుడు కూడా ఈ రాజ్యంలోకి అడుగు పెట్టొద్దని చెప్తాడు. అయితే వాళ్ళు వెళ్ళిపోతా ఉంటే వాళ్ళకి క్వైట్ అపోజిట్ లో ఎవరు వస్తూ ఉంటారంటే శాంతన మహారాజు పెద్ద ఆర్మీ తీసుకొని వస్తాడు. ఆ ఏరియా ఎలా ఉంటది, ఒక రివర్ సైడ్ నుంచి ఉంటది. ఈ రివర్ దాటితేనే ఫారెస్ట్ ఏరియా ఉంటుందన్న. ఓకే, ఇక్కడ చిన్న విలేజ్ ఉంటది. ఈ గొట్టాస్ విలేజ్ లోకి ఎలాగో వచ్చారు. వచ్చేసి ఈడ అరాచకం చేస్తా ఉంటే ఆ వారియర్ వచ్చేసి వీళ్ళను డిఫీట్ చేశాడు. ఇప్పుడు వీళ్ళు ఈ ప్రాంతానికి వెళ్ళాలంటే ఇటు ప్రయాణం చేసి వెళ్ళాలి. కానీ ఇటు నుంచి ఎవడొచ్చాడు, శాంతన మహారాజు విత్ హిజ్ హ్యూజ్ ఆర్మీ హీ అటాక్డ్ ఆన్ దట్ విలేజ్. అప్పుడు ఆ డెమోన్స్ ని చంపితే గాని నేను వదలను అని శాంతన మహారాజు అన్నాడు. ఈ వారియర్ ఏమన్నాడు అంటే దేవవ్రత, ఈ డెమోన్స్ నా యొక్క శరణులో ఉన్నారు, వీళ్ళు ఓటమి అంగీకరించారు, వాళ్ళు ప్రామిస్ చేశారు మళ్ళీ ఎప్పటికీ ఈ గ్రామం పైకి ఈ రాజ్యంలోకి రారని, వాళ్ళను వదిలేయాలి, ఇదే నీతి అని చెప్పాడు. ఆడంటాడు నేను వదలను అంటాడు. నువ్వు ఒక క్షత్రియుడివి, నీకు ధర్మం తెలుసు, శరణు కోరిన శత్రువుని మనం వదిలేయాలి అంటే వాడంటాడు నేను వదలాలి అనుకుంటే నేను అస్సలు వదలొచ్చు, కానీ నేను వదలను, వీళ్ళు నా ప్రజల పైన దారుణం చేశారు, వాళ్ళకి నేను పనిష్మెంట్ ఇస్తానని. అయితే వాడంటాడు నువ్వు ఒకవేళ వాళ్ళను పని చేయాలంటే ఫస్ట్ నన్ను ఓడించు అంటాడు ఆ యంగ్ బాయ్. వీళ్ళిద్దరు అయ్యా కొడుకులు, వాళ్ళిద్దరికి కూడా తెలియదు వీడు మా అయ్యా అని అని నాకు గుడ్డోడని, అలా తెలియదురా బాయ్. వీడు బాణాలు వేస్తాడు, వీడు రీకౌంటర్ ఇస్తాడు. షాక్ అయినటువంటి శాంతన మహారాజు ఇంత యంగ్ బాయ్ నా యొక్క గొప్ప గొప్ప ప్రచండాలని కూడా ఈజీగా డిఫీట్ చేస్తున్నాడు, వాడు అర్థమవుతుంది వీడు గొప్ప వారియర్ అని. అప్పుడు ఏమంటాడు తెలుసా, ఈ సైన్యం వదిలి వెళ్ళాలి అంటే వాళ్ళు వెళ్ళాల్సింది ఒకే ఒక మార్గం, అది ఈ నదీ ప్రవాహాన్ని దాటి అడవిలోకి వెళ్తేనే వాళ్ళకి నేను ప్రాణాలతో భిక్ష పెడతా అంటాడు. అంతే కదా, ఇప్పుడు రక్తపాతం జరగద్దంటే వీళ్ళు నది దాటాలి కదా, నేను దాటిస్తాను నది అని మనోడు ఏం చేస్తాడు. అప్పుడు శాంతనుడు ఏమనుకుంటాడు, గంగా నా యొక్క లవర్, నేను 100 సార్లు పిలిచిన ఒక్కసారి కూడా రాలే, ఈ బొట్టగాడు పిలిస్తే పలుకుతా అనుకొని మనోడు ఏం చేస్తాడు, సరే నీకు శరణు ఇస్తున్నా, నువ్వు ఈ గంగా నదిని దాటించి వాళ్ళను పంపియు, వాళ్ళకు ప్రాణభిక్ష నేను పెడతానని ఈడంటాడు. అంతే కదా అని చెప్పి ఏం చేస్తాడు, ఒక్క బాణం వేస్తాడు రాబాయ్, గంగాదేవి తన ప్రవాహాన్ని ఆపేస్తుంది రాబాయ్. అలా రోడ్డు ఏర్పడుతుంది, మధ్యలో గ్యాప్, అందులో నుంచి డెమోన్స్ వెళ్తారు. డెమోన్స్ వెళ్ళగానే మనోడు షాక్ అవుతాడు, ఏమన్నా నేను ఇన్ని సంవత్సరాలు పిలిచినా నాలెవరు నా పిల్ల, నేను పిలిస్తే రాలా, ఎవడో గొట్టంగాడు పిలిస్తే వచ్చింది ఏందని షాక్ అవుతాడు. షాక్ అయినప్పుడు గంగాదేవి మానవ రూపాన్ని దాల్చి ఆ బాలుడు ఎవడో కాదు, నీకు నాకు జన్మించిన దేవవ్రతుడు అని చెప్పగానే అప్పుడు తండ్రి ఆనందిస్తాడు. ఎందుకు తెలుసా, నా కొడుకు నాకన్నా గొప్ప వీరుడు అయ్యాడు కాబట్టి. అప్పుడు
దేవవ్రతుడిని ఏం చేస్తాడు? అనౌన్స్డ్ యాజ్ ఏ క్రౌన్ ప్రిన్స్ ఆఫ్ హస్తినాపురం కింగ్డమ్. అలా అనౌన్స్ చేస్తాడు. అనౌన్స్ చేసేసి తన లవర్ అయిన సత్యవతి దగ్గరికి వస్తాడు. అప్పుడు సత్యవతి ఏమంటది? ఎందుకు వచ్చినావు నా దగ్గరికి అంటది. యాస్ అంటాడు. ఏమైంది రాములమ్మ, ఇప్పటిదాకా బాగున్నావు కదా, ఏమైంది నీకు అంటాడు. ఏమంటాడు? సత్యవతి మైండ్ లో ఏముంటది అంటే, నాకు శాంతన మహారాజుకు జన్మించిన సంతానమే హస్తినాపురానికి రాజు అవుతారు అనుకున్నాడు. ఇప్పుడు నీ సొంత కొడుకు రాగానే, ఇప్పుడు రేపు మనకి మ్యారేజ్ జరిగి మనకి కొడుకులు పుడితే ఆ కొడుకులు నీ పెద్ద కొడుకు దగ్గర మోచేతి నీళ్లు తాగి బతకాలా? సో నీకు నేను కావాలి లేదా నీ కొడుకు కావాలో తేల్చుకోమని చెప్తుంది. అప్పుడు వాడు అంటాడు, నాకు నా కొడుకే కావాలి అంటాడు. అప్పుడు మనడు కొడుకుని చూస్ చేసుకుంటాడు. సత్యవతి మూటముల్లే చదువుకొని వాళ్ళ నాన్నగారి ఇంటికి వచ్చేస్తుంది. వచ్చేసినప్పుడు వాళ్ళ నాన్న యొక్క అన్హ్యాపీకి రీజన్ ఏంటో తెలుసుకుందామని వాళ్ళ నాన్నని అడుగుతాడు. వాళ్ళ నాన్న ఎక్స్క్యూజ్ చేస్తాడు. మినిస్టర్స్కి అడిగితే అప్పుడు మినిస్టర్ చెప్తారు, ఇలా ఇలా జరిగింది అంటే మా నాన్నకి ఆ దుఃఖం కలగకూడదని కొడుకు సత్యవతి దగ్గరికి వెళ్తాడు. వెళ్ళి అంటాడు, ఎందుకు తల్లి ఇట్లా చేస్తున్నావు మా అయ్యకి అంటే, మీ అయ్యనికి నేను హర్ట్ చేయట్లేదు, నువ్వే హర్ట్ చేస్తున్నావు అన్నాడు. ఏంది అని ప్రాబ్లం అడిగితే అని చెప్తుంది, రేపు నువ్వు ఒకవేళ మనసు మార్చుకొని నీ సింహాసనంలో తమ్ముళ్ళకి వారసత్వం ఇవ్వకపోతే వాళ్ళందరూ బతుకు బస్టాండ్ అవుతుంది కదా అన్నది. అయితే దానికి వాడు అన్నాడు, ఓస్ అంతే కదా ప్రాబ్లం, నేను ఒక ప్రమాణం చేస్తున్నాను, నేను ఎప్పుడు కూడా షాదీ చేసుకోను. ఎందుకు చేసుకోను? నా రాజ్యానికి నాకు షాదీ జరగకపోతే నాకు వారసులు రారు. నేను బతికున్నంత కాలం ఈ సింహాసనానికి బానిసగా ఉంటానని ప్రమాణం చేస్తాడు. ఆ ప్రమాణం చేసే టైంలోనే శాంతన మహారాజు వచ్చి తన కొడుకు ఒక వరం ఇస్తాడు. నువ్వు ఇంత పెద్ద ప్రతిజ్ఞ చేసినావు కాబట్టి ఈ ప్రతిజ్ఞకు ప్రతిఫలంగా నువ్వు ఎప్పుడు సావాలనుకుంటే అప్పుడే సావు నీ దగ్గరకు వస్తుందని వరం ఇస్తాడు. అప్పుడు ఆయన చేసినటువంటి ఓత్నే భీష్మ ప్రతిజ్ఞ, అంటే చాలా బలిష్టమైనటువంటి ఓత్ అని చెప్తారు. అందుకే అప్పటి నుంచి దేవవ్రత పేరు ఏమైంది? భీష్ముడు. అప్పుడు సత్యవతి మనోడితో పాటు వచ్చేసింది కదా, వాళ్ళకు ఒక కొడుకు పుట్టిండు. ఆ కొడుకు పేరే విచిత్ర చిత్తుడు. ఈ గొట్టంగాడు లపుడుగాడు తాగుబోతు నాయాల. ఈ తాగుబోతు నాయాల వాళ్ళ అన్న యొక్క బలం మీద రాజ్యాన్ని ఏలుతా ఉంటాడు. ఒకరోజు వాళ్ళ అమ్మ అంటది, ఈ కొడుకుని ఎలాగైనా రాజుగా చేయాలి అంటే మంత్రులు సలహా ఇస్తారు, వీడికి పెళ్లి చేయి, వీడు చక్కగా అవుతాడని. అప్పుడు భీష్ముడు రాజ్యానికి వెళ్తాడు. పాంచాల రాజ్యంలో అంబ, అంబిక, అంబాలిక అనే ముగ్గురిని డిఫీట్ చేసి వాళ్ళని ఎత్తుకొని వస్తాడు. అయితే అందులో అంబ ఆల్రెడీ ఒక గొట్టంగాంతో ఎఫ్ఐఆర్ తో ఉంటది కాబట్టి ఆ గొట్టిని వదిలేసి వాళ్ళ ఇద్దరిని అంబికను అంబాలికను తీసుకొని వస్తాడు. ఈ అంబిక అంబాలికకి విచిత్ర చిత్తుడితో వివాహం జరుగుతుంది. వివాహం జరిగిన కొన్ని నెలలకే విచిత్ర చిత్తుడు బకెట్ దండేస్తాడు. అప్పుడు మళ్ళీ సంతానం, రాజ్యానికి వారసుడు లేడు. కానీ ఇక్కడే హైలైట్ ట్విస్ట్ ఏంటంటే, సత్యవతి శాంతన మహారాజుతో ప్రేమలో ఉన్నప్పుడే ఒక దేవుడికి మరియు సత్యవతికి ఒక కొడుకు పుడతాడు. ఆ కొడుకు పేరే వేదవ్యాస. అయితే ఆ కాలంలో స్టోరీ ఏమనేది ఉండేది అంటే, భర్త ద్వారా సంతానం పొందలేని స్త్రీ భర్త మరణం తర్వాత భర్త యొక్క సోదరుడి ద్వారా సంతానాన్ని పొందవచ్చు. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ద నియోగా సిస్టమ్. ఎస్, భర్త ద్వారా సంతానం పొందలేని స్త్రీ భర్త యొక్క సోదరుడి ద్వారా సంతానాన్ని పొందవచ్చు. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ద నియోగా సిస్టమ్. నియోగా సిస్టమ్ ఓన్లీ అప్లికేబుల్ ఇన్ క్షత్రియ ట్రైబ్, బ్రాహ్మణ ట్రైబ్, వైశ్యాస్, నాట్ ఫర్ ద శూద్రాస్. శూద్రాస్ ఆర్ పర్ఫార్మ్ ద సతీ సిస్టమ్. వారి ఉన్నత కులానికి వారసులు కావాలి కాబట్టి if a husband was died without giving a heir, then after the death of husband, that woman can children from husband's brother. That is called the నియోగా సిస్టమ్. ఈ నియోగా సిస్టమ్ మూలంగానే అంబికకు పుట్టింది ఎవరు అంటే ధృతరాష్ట్రుడు, అంబాలికకు పుట్టిందే పాండు మహారాజు. ఒక దాసి వస్తే ఆ దాసితో సంభోగాన్ని కొనసాగిస్తే పుట్టిన వాడే విదురుడు. అలా ముగ్గురు పుట్టారు. ఒకవేళ ఈ నియోగా సిస్టమ్ లేకపోతే ఈరోజు చదువుకోవడానికి మహాభారతం ఉండేదే కాదు. ఎస్, దట్ ఈస్ ద నియోగా సిస్టమ్. దట్ ఈస్ ద మోస్ట్ బ్రూటల్ యాక్టివిటీస్ డ్యూరింగ్ ద టైమ్ ఆఫ్ ద్వాపర ఎరా. ఓకే, ఇది వేరే చోట రావాల్సింది, ఇక్కడే మాట్లాడాం. ఓకేనా? రైట్. ఎస్, ఓకే, ఎస్, వేదవ్యాస్ ఇస్ అ క్లియర్ నానా? రైట్.
అంటే మనం చదివే పుస్తకాలపైన గ్రిప్ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే పూర్తి క్లారిటీ ఉంటుంది మనకి, లేదంటే లొట్టపీసే పంచాయతీ. ఓకే రైట్. మహాభారత్ ఇస్ క్లియర్ నానా. రైట్. నెక్స్ట్ వన్ నానా ఏంది నానా తోపేశ్వన్ అంటే వేదవ్యాస్ మహాభారత్ కదా. మరి ఇక్కడే మనం అబ్జర్వ్ చేయాల్సిన పంచాయతీ, మహాభారత్ ఈజ్ ట్రాన్స్లేటెడ్ ఇంటూ సంస్కృత్ లాంగ్వేజ్ బై హోమ్ అంటే వేదవ్యాస్. మరి ద మహాభారత్ ఈజ్ ట్రాన్స్లేటెడ్ ఇంటూ తమిళ్ లాంగ్వేజ్ బై హోమ్ అంటారు. తమిళ్ లాంగ్వేజ్ లో మహాభారత్ ని రాసింది, ఇన్ తమిళ్ లాంగ్వేజ్ మహాభారత్ ఈజ్ రిటన్ బై పురందేవర నారు. పురందేవర నారు. పురందేవర నారు. ఏ నారు నానా? పురందేవర నారు. గుర్తుంచుకోవాలి. తోపర్ తోపెస్. ఓకే ఓకే రైట్. మరి ఇక్కడ పంచాయతీ ఏంది? జాగ్రత్త విను. పురందేవర నారు. మరి మీ అందరికీ తెలుసు వాట్ ఈస్ ద హోలీ బుక్ ఆఫ్ హిందూయిజం నానా? భగవద్గీత. మీకు ఇక్కడ తెలియని పాయింట్ చెప్పనా? వాట్ ఆర్ ద ఫస్ట్ హోలీ బుక్స్ ఆఫ్ హిందూయిజం? హిందూయిజం ఫస్ట్ హోలీ బుక్స్ ఏంటి నానా? వాట్ ఆర్ ద ఫస్ట్ హోలీ బుక్స్ ఆఫ్ హిందూయిజం? హిందూయిజం ఫస్ట్ హోలీ బుక్స్ ఆర్ వేదాస్. వేదాస్ తర్వాత హిందూయిజం హోలీ బుక్స్ ఈజ్ భగవద్గీత. The Bhagavad Gita is also with a part of Mahabharata. Bhagavad Gita is a part of Mahabharata. Mahabharata lo part తెలుసా? Mahabharata is contains in how many parts? Mahabharata is contains the 18 parts. In these 18 parts, which part is contains the Bhagavad Gita? Sixth part is contains the Bhagavad Gita. Bhagavad Gita is located in sixth part. That sixth part name is Bhishma Parva. ఏ పర్వననా? భీష్మ పర్వ. 18 parts are famous with the name Parvas. ఈ 18 భాగాలను ఏమని పిలుస్తారు? పర్వాస్. Which parva is contains the Bhagavad Gita? Sixth parva. That sixth parva or sixth part name is Bhishma parva. ఏ పర్వననా? భీష్మ పర్వ అంటారు. గుర్తుంచుకోండి. తోపేశ్వర్. ఎన్నో సందర్భాల్లో ఎగ్జామినేషన్స్ లో ఈ పంచాయతీ అడుగుతా ఉంటాడు. ఓకేనా రైట్. నెక్స్ట్ వన్. ఇక మళ్ళీ మనం చూడాల్సినటువంటి పంచాయతీలు, కథలు, కార్ఖానాలు ఏంటో చూద్దాం. ఓకే రైట్. ఆర్ యు రెడీ రాజా? రైట్. మరి ఇప్పుడు చూద్దాం మనం అబ్జర్వ్ చేయాల్సినటువంటి విశేషాల్లో రైట్. మహాభారత్ స్టోరీ అయిపోయిందా పంచాయతీ? రైట్. మరి మహాభారత్ ఏ యుగానికి చెందింది? మహాభారత్ ఈజ్ బిలాంగ్స్ టు ద్వాపర ఎరా. ద్వాపర యుగానికి చెందింది. ఏ యుగంలోనా? ద్వాపర యుగం. ఇదిరా భయ్యా మహాభారత్ స్టోరీ. ఓకే ఇంకా బొచ్చలు ఉంటాయి. మహాభారత్ అదర్ నేమ్స్ రాసుకోండి. మహాభారత్ అదర్ నేమ్స్. మహాభారత్స్ అదర్ నేమ్స్. ఫస్ట్ వన్ జయ సంహిత. జయ సంహిత. శతసహస్ర సంహిత. శతసహస్ర సంహిత. పంచమ వేద. and fourth one is Rasmanama. రజ్మానామా. ఏ నామా నానా? రజ్మానామా. ఇవన్నీ కూడా దేనికి సంబంధించినవి నానా? మహాభారత్ స్టోరీస్. ఇస్ ఇట్ ఓకే రాజా? మహాభారత్ యొక్క పంచాయతీ. ఇది మనకు వేదిక్ లిటరేచర్ నాన్న.
ఇదంతా దేనికి సంబంధించింది? వేదిక్ లిటరేచర్. రైట్? ఇస్ క్లియర్? ఇప్పుడు మనం చూడాల్సింది ఏంది? ఆరియన్స్ యొక్క పంచాయతీ చూడాలి. ఓకే రైట్. ఆరియన్స్ ఇండియాకి ఎలా వచ్చారో చూద్దాం. ఓకే రైట్. ఆరియన్స్ బర్త్ ప్లేసెస్ అండ్ థియరీస్. బర్త్ ప్లేస్ థియరీస్ అని రాయండి హెడింగ్. ఆరియన్స్ బర్త్ ప్లేస్ అండ్ థియరీస్. ఆరియన్స్ యొక్క బర్త్ ప్లేసెస్ అండ్ థియరీస్. మరి ఆ థియరీస్ ఏంటి అనేది చూద్దాం. ఫస్ట్ వన్ అన్న, ఆరియన్స్. ఇప్పుడు మీరున్నారు, మీకంటూ ఒక బర్త్ ప్లేస్ ఉందా లేదన్నా? ఎస్. మీ బర్త్ ప్లేస్ చెప్పుకోవడానికి సోర్స్ ఏంది? బర్త్ సర్టిఫికేట్. ఆధార్ కార్డు మీరు రెసిడెన్స్ ఏరియాకి అది ప్రూఫ్ అవుతుంది. వాట్ ఈస్ ద ప్రూఫ్ ఆఫ్ యువర్ బర్త్ ప్లేస్ నానా? ద బర్త్ సర్టిఫికేట్. మరి ఆరియన్స్కి ఎప్పుడు బర్త్ సర్టిఫికేట్ లేవు, అందుకనే వాళ్ళ బర్త్ ప్లేస్ ఏందో తెలియదు అనమాట. మరి మన హిస్టోరియన్స్ ఆర్, అవర్ హిస్టోరియన్స్ ఆర్ క్లెయిమ్డ్ డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్స్. మేబీ దీస్ ఆరియన్స్ ఆర్ కేమ్ టు ఇండియా ఫ్రమ్ డిఫరెంట్ రీజియన్స్. మరి ఆ కామెంట్స్ ఏంటో చూద్దాం. రాసుకోండి హెడింగ్, ఆరియన్స్ బర్త్ ప్లేస్ అండ్ థియరీస్. అందులో ఫస్ట్ వన్ ఆర్కిటిక్. ఆర్కిటిక్. ఏకిటిక్ నానా? ఆర్కిటిక్. ఆర్కిటిక్ ఇస్ ద బర్త్ ప్లేస్ ఆఫ్ ఆరియన్స్ అని చెప్పింది ఎవరు? ఇక మొత్తం సోది రాయాల్సిన అవసరం లేదు, ఆర్కిటిక్ అని రాస్తే చాలు. బాలా గంగాధర్ తిలక్. ఎగ్జాక్ట్లీ, ఆర్కిటిక్ ఇస్ ద బర్త్ ప్లేస్ ఆఫ్ ఆరియన్స్. ఇలా ప్రతిసారి రాయాల్సిన అవసరం లేదు, ఆర్కిటిక్ అని రాసి ఎదురుగా ఆరోమాను పెట్టేస్తే చాలు. ఆర్కిటిక్ ఈస్ ద బర్త్ ప్లేస్ ఆఫ్ ఆరియన్స్ అని చెప్పింది ఎవరన్నా? కింద కొడితే పైకి ఎగురుతుంది ఏంది? కింద కొడితే పైకి ఎగురుతుంది ఏంది? బాల్. ఆయన పేరు అదే, బాలు. ఆర్కిటిక్ అని చెప్పింది ఎవరు నానా? బాలు. బాలు అంటే బాల గంగాధర తిలక్. నల్లబాలు కాదు నాన్న, బాల గంగాధర తిలక్. నాకు స్పెల్లింగ్ రాదురా, గంగాధర తిలక్. మరి ఎందుకు అడగాలి? బాల గంగాధర తిలక్. నెక్స్ట్ వన్, సర్ బాల గంగాధర తిలక్ wrote one of the famous book nana. What is the book of Bala Gangadhar Tilak? Bala Gangadhar Tilak wrote a book nana. ఆ బుక్ పేరు ది ఆర్కిటిక్ హోమ్ ఆఫ్ ఆర్యన్ వేదాస్. ది ఆర్కిటిక్ హోమ్ ఆఫ్ ఆర్యన్ వేదాస్. హోమ్ ఆఫ్ ఆర్యన్ వేదాస్. ది ఆర్కిటిక్ హోమ్ ఆఫ్ ఆర్యన్ వేదాస్ అనే బుక్ రాశాడు. ఎవరినన్నా రాసింది? బాల గంగాధర తిలక్. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ టిబెట్ అని చెప్పింది ఇంకొకడు ఉన్నాడు. టిబెట్ అని చెప్పింది ఎవరన్నా? స్వామి దయానంద సరస్వతి. స్వామి దయానంద సరస్వతి. సరస్వతి. మరి ఈయన యొక్క ఫేమస్ స్లోగన్ ఏంటి? గో బ్యాక్ టు, స్లోగన్ ఈజ్, his slogan is go back to Vedas. Go back to Vedas. నానా, తెలంగాణలో ఎస్ఐ కానిస్టేబుల్ మెయిన్స్ ఎగ్జామ్ రాసిన వాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నారా? ఇన్ తెలంగాణ రీజియన్ మెయిన్స్ ఎగ్జామ్లో గొట్టంగా అడిగిండు. ఏమని అడిగాడు? వేదోంకి ఔర్ ముడో అనే నినాదం ఇచ్చింది ఎవరు అన్నాడు. ఆ నా కొడుకు ఏమని అడగాలి? గో బ్యాక్ టు వేదాస్ అంటే ఇంగ్లీష్లో అడిగితే తెలుగులో ఏమని అడగాలి? వేదాల వైపుకు తరలి వెళ్ళండి అనే నినాదం ఎవరు ఇచ్చాడో అడగాలి. నా కొడుకు ఇంగ్లీష్లో తెలుగులో అట్లనే అడిగాడు. వేదోంకి ఔర్ ముడో అనే నినాదం ఇచ్చింది ఎవరు అన్నాడు. ఇంగ్లీష్లో వేదోంకి ఔర్ ముడో స్లోగన్ ఈజ్ గివెన్ బై హోమ్ అన్నాడు. అది హిందీలో వచ్చినోడికి అది అర్థమవుతుంది, గో బ్యాక్ టు వేదాస్ అని. రానోడు
పైన పటారం లోన లోటారం. Assam batch. Okay, go back to Veda. Slogan is given by Swami Dayananda Saraswati. Nityananda gadra bhai, Dayananda. Nityananda vere kalakarudu. Okay, right. Next one Nana. Go back to villages. Slogan given by. Go back to villages. Go back to villages. Slogan is given by. Go back to villages. Slogan is given by whom? Go back to villages. Slogan is given by. భాషకేం పని లేదురా. చిత్తరంజన్ దాస్. సిఆర్ దాస్. చిత్తరంజన్ దాస్. చిత్తరంజన్. ఓ సినిమా ఉంటది, వివేకమా విశ్వాసము, చిట్నారి తల్లి చిట్టి తల్లి అని సాంగ్ ఉంటుంది చూడు, విశ్వాసం. అందులో నయనతార క్యారెక్టర్ నేమ్ నిరంజన. ఓకే, ఎస్, చిత్తరంజన్ దాస్. నిరంజన్ కాదు, చిత్తరంజన్ దాస్. నెక్స్ట్, గో బ్యాక్ టు ఖురాన్. స్లోగన్ ఈస్ గివెన్ బై. గో బ్యాక్ టు ఖురాన్. స్లోగన్ ఈస్ గివెన్ బై. బాద్షా సార్కి ఏం పని లేదురా. గో బ్యాక్ టు ఖురాన్. ఖురాన్ వైపుకు తరలి వెళ్ళండి అనే నినాదం ఇచ్చింది. కిస్నే దియా? హూ ఈస్ గేవ్ ఇట్? బాబర్ ఆజం అంట. అలాగే పాకిస్తాన్ క్రికెటర్ రాడు, ఆడి పేరు సర్ సయ్యద్ అహ్మద్ ఖాన్. సర్ సయ్యద్ అహ్మద్ ఖాన్. సర్ సయ్యద్ అహ్మద్ ఖాన్. రేపు ఎగ్జామ్ పెడతాడు. హూ గేవ్ ద స్లోగన్ గో బ్యాక్ టు ఖురాన్? ఏ సర్ సయ్యద్ అహ్మద్ ఖాన్, బి సల్మాన్ ఖాన్, సి షారూక్ ఖాన్, డి ముమైత్ ఖాన్ అంటాడు. ఏ ఖాను? పగిలిపోది పగిలిపోది. ఇట్స్ ఏ ఖాన్ అన్నా, సర్ సయ్యద్ అహ్మద్ ఖాన్. రేపు ఎగ్జామ్ పెడతాడు. హూ గేవ్ ద స్లోగన్ గో బ్యాక్ టు ఖురాన్? ఏ సర్ సయ్యద్ అహ్మద్ ఖాన్, బి సల్మాన్ ఖాన్, సి షారూక్ ఖాన్, డి ముమైత్ ఖానా అంటాడు. ఏ ఖాను? బాద్షా ఖాన్ అంటే యాడే ఓడ్రా. ఇది పంచాయత్. తోపర్ తోపేస్తున్నా నాన్న. నెక్స్ట్ వన్, మూడవది జర్మనీ. జర్మన్. జర్మన్. నువ్వు 4-5 దగ్గరికి వెళ్ళిపోయినావు. గో బ్యాక్ టు వేదాస్ అనేది ఫస్ట్ స్లోగన్. సెకండ్ స్లోగన్ గో బ్యాక్ టు విలేజెస్. థర్డ్ స్లోగన్ గో బ్యాక్ టు వేదాస్. అది స్లోగన్స్ లో 3 సిమిలర్ గా ఉంటాయి కాబట్టి ఒక దగ్గర చెప్పా. అవి బర్త్ థియరీస్ కాదు. ఓకే, రైట్. నెక్స్ట్ వన్, థర్డ్ పాయింట్, జర్మనీ. నానా తెలంగాణ వాళ్ళ రైజ్ యువర్ హ్యాండ్ రా. తెలంగాణ. వావ్, అంతా తెలంగాణ గొట్టిస్. 1 2 3. తెలంగాణ, ఆంధ్ర, ఏపీ, తెలంగాణ గొట్టిస్. ఇప్పుడు చెప్తారు మా గొట్టిస్. నానా చపాతీ చేస్తాం కదా మనం. చపాతీని వేడి చేయడానికి ఒక ప్యాన్ ఉంటుంది. ఆ ప్యాన్ ని మన తెలంగాణ స్లాంగ్ లో ఏమంటారు? ఏమని? తవ్వ నాట్. తవ్వ ఇస్ ఏ ఉర్దూ. తెలంగాణ స్లాంగ్ పెంకా. ఏకా పెంకా. రాసుకో ఆన్సర్. ప్రొఫెసర్ పెంకా. ఆడి పేరు కూడా అదే. ఏంది ఆడి పేరు? ప్రొఫెసర్ పెంకా. ప్రొఫెసర్ పెంకా. పాట కూడా ఉంటది. ఏందా పాట? పెంకా 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 పెంకా. ఏ పెంకా? ప్రొఫెసర్ పెంకా. పెంకా ఆడి పేరు అది. ఎస్, నడిముకు కేసీఆర్. ప్రొఫెసర్ పెంకా. రాసిరా రే. జర్మనీ ప్రొఫెసర్ పెంకా. పెంకా. ఏకా పెంకా. వాడి అసలు పేరు ఏందో తెలుసా? ప్రొఫెసర్ పెంకార్టర్. కానీ వాడిని హిస్టరీలో పెంకా అని చేసిర్రు. ఏమని చేసిర్రు వాడిని? గోవిందమ్మా, రాకపోవడం అనేది ఉండదురా. ఎస్, ప్రొఫెసర్ పెంకా. ఎట్టొచ్చింది ఇప్పుడు? ఓకే, శ్రీనివాస్ సార్ ఫోన్ చేస్తున్నాడు. ఒక్క నిమిషం సార్. నమస్తే సార్. సార్ చెప్పండి సార్.
Okay, okay, sir. Right, sir. Right, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Sorry, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. ఏ ఊకో ఎస్ ప్రొఫెసర్ పెంకా అయిపోయిందా. నెక్స్ట్ ఆస్ట్రియా హంగేరీ. ఆస్ట్రియా హంగేరీ ఇస్ ద బర్త్ ప్లేస్ ఆఫ్ ఆరియన్స్ అని చెప్పింది ఎవరు? ఆస్ట్రియా హంగేరీ. ఆస్ట్రియా హంగేరీ. ఏగేరి ఆస్ట్రియా హంగేరీ. హంగేరీ హంగేరీ ఆస్ట్రియా హంగేరీ అని చెప్పింది. భాషకేం పర్లేదురా. ఆస్ట్రియా హంగేరీ ఈజ్ క్లెయిమ్డ్ బై వన్ ఆఫ్ ద తోపెస్ట్ పర్సన్. ఆ పర్సన్ పేరు మా మ్యాక్స్ మిల్లర్ కాదు, అది కాదు. పక్కనే మనకు చైతన్యపురి బస్ స్టాప్ ఉందా? చైతన్యపురి బస్ స్టాండ్ వెనకాల ఏముంటది? మెక్డొనాల్డ్స్. రాసుకో, మెక్డొనాల్డ్స్. కేఎఫ్సి లాంటి ఇంటర్నేషనల్ మార్కెట్ లో ఫేమస్ వన్ ఏంది నాన్న? మెక్డి. మెక్డొనాల్డ్స్ స్పెల్లింగ్ మెక్డొనాల్డ్స్ తోడికి అడుగురు, నన్ను అడగకుర్రి. ఓకే ఎస్, ముందే నాకు ఇంగ్లీష్ రాదు. ఓకే మెక్డొనాల్డ్స్ అయిపోయిందా? ఏం రాత్తుర్రో? ఆస్ట్రియా హంగేరీ ఇస్ ద బర్త్ ప్లేస్ ఆఫ్ ఆరియన్స్. ఇది చెప్పింది ఎవరన్నా? మెక్డొనాల్డ్స్. నెక్స్ట్ సైబీరియా. సైబీరియా ఇస్ ద బర్త్ ప్లేస్ ఆఫ్ ఆరియన్స్ అని చెప్పింది ఎవరు? ఎస్, ఇంగ్లాండ్ క్రికెట్ టీమ్ లో ఫేమస్ గొట్టంగా ఉండేవాడు ఇయాన్. జస్ట్ మోర్గాన్ అని రాయండి. మోర్గాన్. ఏగాను మోర్గన్. ఎస్. కుక్కలు ఏం చేస్తాయి నాన్న? మురుగుతాయి. ఎట్లా మురుగుతాయి నాన్న కుక్కలు? చూడు మొత్తం జమైనాయి, అవే గుర్తుంటా. అదే అవి నక్కలు రే 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 రే. సైబీరియా మోర్గాన్. ఇస్ ద క్లియర్? రైట్. ఇంకోటి రాబాయ్, తోపెస్వన్. అది ఏంటి నాన్న అంటే రష్యా. ఏషియా రష్యా. ఎస్. గొటాస్. చైర్ కనిపిస్తుందా? చైర్ లో ఒక అమ్మాయి కూర్చుంది, కనిపిస్తుందా? కనిపిస్తుందా లేదా? జాబ్ వచ్చే వాళ్ళకే కనిపిస్తుంది. కనిపిస్తుందా? కనిపిస్తుంది. ఆ అమ్మాయికి హాయ్ చెప్పురి. హాయ్. పేరేంది అమ్మాయిది? నేహ. ఏంది అమ్మాయి పేరు? నేహ. నేహ వేలికి బాద్షా ఏం తొడిగిండు? రింగ్. రాసుకో, నేహ రింగ్ అని. రష్యా ఇస్ ద బర్త్ ప్లేస్ ఆఫ్ ఆరియన్స్ అని చెప్పింది ఎవరన్నా? నెహరింగ్. రష్యా ఇస్ ద బర్త్ ప్లేస్ ఆఫ్ ఆరియన్స్ అని చెప్పింది ఎవరు? నెహరింగ్. ఏ రింగు? నెహరింగ్. నెక్స్ట్ సప్త సింధు. సప్త సింధు గాడ్ అండ్ చైల్డ్ కూడా చెప్తాడు అదే విషయం. రష్యా ఇస్ ద బర్త్ ప్లేస్ ఆఫ్ ఆరియన్స్ అని చెప్పింది ఇద్దరు నాన్న. ఒకటి ఎవరు నాన్న? నెహరింగ్. రెండు గాడ్ అండ్ చైల్డ్. ఏ చైల్డ్? గాడ్ అండ్ చైల్డ్. ఓకే ఎస్ రైట్. నెక్స్ట్ వన్ ఎవరినన్నా చెప్పింది అది సప్త సింధు అని? వావ్, ఎగ్జాక్ట్లీ కరెక్ట్ ఆన్సర్. నానా ఈ రూమ్ లో వేడిదనం ఎక్కువగా ఉంది, చల్లగా అవ్వాలంటే ఏం పెట్టాలి? ఏసీ. హనుమాన్ జంక్షన్ లో జగపతి బాబు పేరు దాస్. రెండు పక్క పక్కన రాస్తే ఏసీ దాస్. నీకెట్లా తెలుసు ఈ మ్యాటరు? ఎట్లా తెలుసు నీకు? ఏ బుక్ చదివావు? ముందు బ్యాచ్ వాళ్ళదా? ఓకే. డిగ్రీలో ఏది? హెచ్ఈపియా? ఓకే. ఏసీ దాస్. ఏ దాస్ నానా? ఏసీ దాస్. వరద బాధితులు గుర్తుంచుకోవాలి. తోపస్. నెక్స్ట్ పంచాయత్ నానా. ఇప్పుడు మాట్లాడేది ఫేమస్ వన్. అదే ఏంది నాన్న అంటే సెంట్రల్ ఏషియా. దీనికి ఆన్సర్ మ్యాక్స్ ముల్లర్. సెంట్రల్ ఏషియా అని చెప్పింది ఎవడు? మ్యాక్స్ ముల్లర్. మ్యాక్స్ ముల్లర్. ఎలర్ మ్యాక్స్ ముల్లర్. జాబిలమ్మ నీకు అంత కోపమా? రైట్. ఇస్ దట్ ఓకేనా రాజా? రైట్. ఇది ఎంతో ఫేమస్ గురు. ఓకే యాస్. ఇది తోపెస్ వన్. సార్ ఇన్ని సిద్ధాంతాలలోకెల్లా యాక్సెప్టబుల్ థియరీ ఏంటో తెలుసా? సెంట్రల్ ఏషియా థియరీ ఇస్ ద యాక్సెప్టబుల్ థియరీ. ఓకే మొత్తం సిద్ధాంతాల్లోకెల్లా యాక్సెప్టబుల్ థియరీ సెంట్రల్ ఏషియా.
That one is proved by our Max Muller. So we accepted this concept. మరి ఇక్కడ మీకు క్వశ్చన్ అడుగుతాను. You people are migrated from your homes to Hyderabad. Which purpose you are leave your homes and came to Hyderabad? Yes, for the proper training. Yes or no? ఒక మంచి శిక్షణ దొరికి మా లైఫ్లో రాస్తున్నటువంటి కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్లో మనం సక్సెస్ అవ్వాలనే ఉద్దేశంతో మీ కొంపలు వదిలేసి, విశాలమైన మీ గదులు వదిలేసి, దిల్సుఖ్ నగర్లోని హాస్టల్లో చాలా విశాలమైన గదిలో, గది విశాలంగానే ఉంటుంది కానీ అంతకంటే ఎక్కువ మంది జనాలు ఉంటారు. ఓకే, ఎస్, అంత సఫర్ అవుతూ, ఎస్, ఉడకని బియ్యం, సున్నం కలిపినటువంటి బియ్యం తింటూ, ఎస్, ఆరోగ్యాన్ని పాడు చేసుకున్నాం. మన కాన్సెప్ట్ ఏంది? మనం ఒక మంచి ట్రైనింగ్ ద్వారా మంచి ఎగ్జామినేషన్లో పర్ఫార్మెన్స్ ఇచ్చి ఒక మంచి జాబ్ సంపాదించాలనే ఉద్దేశంతో మన కొంపలు వదిలేసి ఇడికి వచ్చినాం మనం. ఎస్ ఆర్ నో? రైట్. దెన్ వై ద ఆరియన్స్ ఆర్ లీవ్ దేర్ బర్త్ ప్లేసెస్ అండ్ వై దే ఆర్ మైగ్రేటెడ్ టు ఇండియా? ఏంటంట? ఆవుల కోసమా? మేత అది ఒకటి కాదు, ఇంకా దానికన్నా ముందు 2 ఆన్సర్స్ ఉన్నాయి, రాసుకోండి. ఆరియన్స్ ఆర్ మైగ్రేటెడ్ ఫ్రమ్ దేర్ బర్త్ ప్లేసెస్ టు ఇండియా. ఆరియన్స్ ఆర్ మైగ్రేటెడ్ ఫ్రమ్ దేర్ బర్త్ ప్లేసెస్ టు ఇండియా. In searching of the below 3 things. In searching of below things. In searching of the below things. What are they, Nana? Antad examination lo. They are first one, fertile lands. Fertile lands. First one endi Nana? Fertile lands. Ante endi Nana? సారవంతమైన నేలలు, కల్టివేటివ్ ల్యాండ్స్ అని అర్థం. ఫర్టైర్ ల్యాండ్స్. సెకండ్ వన్, ఫర్టైర్ ల్యాండ్స్. సెకండ్ వన్, వాటర్ ఇరిగేషన్ ఫెసిలిటీస్. అగ్రికల్చర్ చేయాలంటే ఏం కావాలన్నా? వాటర్ ఉండాలి. ఎస్. మరి థర్డ్ వన్, స్టెప్పీ ల్యాండ్స్. స్టెప్పీ ల్యాండ్స్ మీన్స్ గ్రాసరీ ల్యాండ్స్. గ్రాసరీ ల్యాండ్స్ అంటే గడ్డి భూములు. ఏ భూములు రాజా? గడ్డి భూములు, గుర్తుంచుకోవాలి. In searching of these things, they are migrated from their mother regions to India, right? మరి ఇండియాలోనే ఎందుకు సెటిల్ అయ్యారు వాళ్ళు? బికాస్ ఇండియా ఈజ్ హ్యావ్ ద బెస్ట్ ఫర్టైల్ ల్యాండ్స్. సప్త సింధు ఏరియా అంతా అదే కదా, వాటర్ ఇరిగేషన్ ఫెసిలిటీస్ ఉన్నాయి కదా, మరి గడ్డి భూములు కూడా బాగానే పెరుగుతాయడ. సో ఇది మనకు లివింగ్ పర్పస్, ఇది మనకు పర్ఫెక్ట్ ఏరియా అని ఆరియన్స్ ఇండియాలోకి సెటిల్ అయ్యారు. మరి ఇండియాకి వచ్చిన ఆరియన్స్ ని మనం ఎన్ని టైప్స్ గా డివైడ్ చేస్తాం? ఆరియన్స్ ఆర్ డివైడెడ్ ఇంటూ 2 types. వాట్ ఆర్ ద 2 types అనేది చూద్దాం. అకార్డింగ్ టు దేర్ లివింగ్ స్టైల్, అకార్డింగ్ టు దేర్ లివింగ్ స్టైల్, అకార్డింగ్ టు దేర్ లివింగ్ స్టైల్, according to their living style, Aryans are divided into 2 types. Aryans are divided into 2 types. 2 types. Aryans are divided into how many types, Nana? 2 types. What are the 2 types? One is first type. Second one is second type. Paglipodi ee telivithetale. First type is a Vedic Aryans. First type is a Vedic Aryans. Aryans. Vedic Aryans. Okay. What is the period of the Vedic Aryans? Chudam, Radam. Second one, post Vedic Aryans.
post-Vedic Aryans. Aryans are divided into how many types, Nana? According to their living style. What is the first type? Second one? Aryans are into how many types? Because of their. What is the first type? Second one? First one? Second one? Second? First? మరి నేను వేదిక్ పీరియడ్ చెప్తా, మీరు పోస్ట్ వేదిక్ పీరియడ్ చెప్పాలి. ఆర్ యు రెడీ? ఆర్ యు రెడీ? ఎస్. మరి లిసన్ కేర్ఫుల్లీ, రైట్? లిసన్ కేర్ఫుల్లీ నాన్న. గురుజీ క్లాస్లో క్లాస్ లేక ఫోన్ చేస్తాను. మాస్టర్ మాస్టర్ హలో, రైట్. ఇక మ్యాటర్లోకి వస్తే మరి మనం అబ్జర్వ్ చేయాల్సినటువంటి పంచాయతీలు. ఫస్ట్ వన్, వాట్ ఇస్ దట్ అన్నా? Vedic Aryans. ఏ Aryans nana? Vedic Aryans. What is the panchayat of the Vedic Aryans? Listen carefully. Vedic Aryans period is a BC 1500 to BC 1000. ఇప్పుడు పోస్ట్ వేదిక్ ఆరియన్స్ పీరియడ్ మీరే రాయాలి. నేను ఆల్రెడీ చెప్పేసిన. ఆగండి రా, అమ్మాయిలు రాస్తారు, నేను చూస్తా. వాళ్ళ ఐక్యూ టెస్ట్ చేద్దాం ఇప్పుడు. వేదిక్ ఆరియన్స్ పీరియడ్ ఎంత? బీసీ 1500 టు బీసీ 1000. పోస్ట్ వేదిక్ ఆరియన్స్ పీరియడ్ సవటలు. ఆరియన్ సివిలైజేషన్ తీ, టైము హెడింగ్ పెట్టావు కదా అక్కడ తీ. ఆరియన్ సివిలైజేషన్ అని హెడింగ్ పెట్టారు కదా. టాపిక్ నేము ఆడ రాయలే మీరు. బీసీ 1500 టు 600. ఇప్పుడు పోస్ట్ వేదిక్ ఆరియన్స్ పీరియడ్ బీసీ 1000 టు ఐపాయ్ లొట్ట పీసు. అది మర్చిపోయారు కాబట్టి ఇలా గుర్తు రావట్లే. అందుకే మీ ఐక్యూ టెస్ట్ ఎంతో చూద్దామని చెప్పిన. చెప్పిర్రా మీరు? ఎవరికి చెప్పిర్రు? అరే మీకు వినిపించిందారా? వెనకాల ఉన్న వాళ్ళకే వినిపించలే, ముందరుకున్న మాకు వినిపిస్తా. మర్డర్ చేస్తా. మైక్ లేకున్నా అందాక చెప్తా క్లాస్. గట్టిగా మాట్లాడాలి, మెల్లగా మాట్లాడకూడదు. ఎస్, రైట్. పోస్ట్ వేదిక్ ఆరియన్స్ పీరియడ్ ఈజ్ బీసీ 1000 టు 600. ఏ 100? 600. చిక్స్ చిక్స్ H12 ఓ చిక్స్. ఓకే, చిక్స్. ఓకే, ఏంది 600. మా 10th క్లాస్ చదివేటప్పుడు మాకు బయాలజీ చెప్పడానికి ఒకసారి వచ్చాడు, విఠల్ సార్ అని. ఆయన గ్లూకోజ్ ఫార్ములా ఎలా చెప్తుండే? చిక్స్ H12 ఓ చిక్స్. ఆయనకు 6 పలికేది కాదు అట్లా. యాస్, చిక్స్ అని. ఓకే, రైట్. ఇక పంచాయతీలోకి వస్తే పోస్ట్ వేదిక్ పీరియడ్ ఇస్ క్లియర్. ఇప్పుడు మనం ఏ ఆరియన్స్ గురించి మాట్లాడాలి? ఫస్ట్ వేదిక్ ఆరియన్స్ మాట్లాడి నెక్స్ట్ ఏం మాట్లాడొచ్చు? సింపుల్ చెప్పనా? వేదిక్ ఆరియన్స్ తెలిస్తే దానికి క్వైట్ అపోజిట్ కొడితే ఏమొస్తుంది? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బాద్షా. సరే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఉమెన్స్ ఆర్ ఎంజాయ్డ్ దేర్ ఫ్రీడమ్. హియర్ ఉమెన్స్ ఆర్ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ టైప్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్. ఓకే, హియర్ slavery system is not existed. Here child marriages are not existed. Yes, బాద్షా ఇక్కడ మంచోడు. అరే కొన్ని పాయింట్స్ కామన్ గా కరెక్ట్ ఉంటాయి. బాద్షా ఇక్కడ కూడా మంచోడే. ఓకే, ఎస్. కొన్ని గౌతమి నెక్స్ట్ క్లాస్ అని చెప్పా, ఈ క్లాస్ లో గౌతమి రాదు. ఓకే, ఎస్. నెక్స్ట్ వన్ నానా, ఇప్పుడు అర్థమైపోయింది కదా. కొన్ని పాయింట్స్ మాత్రమే సిమిలర్ గా కామన్ గా ఉంటాయి. రిమైనింగ్ ఆల్ దీనికి క్వైట్ అపోజిట్ కొడితే పోస్ట్ వేదిక్ వస్తుంది. మరి ఫస్ట్ వేదిక్ చదువుకుందామా? పెట్టండి రా హెడింగ్, వేదిక్ ఆరియన్స్. సాల్సారట బిర్యానీ తినేటప్పుడు మాత్రం కావాలి, ఇంకా కావాలి. ఎస్, సౌఠలు మర్డర్ చేస్తా. మార్నింగ్ ఎన్ని గంటలకు వచ్చిర్రు? మార్నింగ్ ఎన్ని గంటల క్లాసు? మార్నింగ్ క్లాస్ లేదు. మీ లొట్ట పీస్ కాలారా? ఆ విషయం తెలిస్తే 8 గంటల దాకా వదిలేటోని కాదు కదా. వీళ్ళు మధ్యాహ్నమే వచ్చిరా? మార్నింగ్ నుంచి వీళ్ళ క్లాస్ లేదా? అయితే బదులు ఎవరెస్ట్ క్లాస్ ఆడికి పోదు, ఈయనే ఉంటుంది, మీకు లేదు కదా. ఇప్పుడు 8 గంటల దాకా వదల, ఎవ్వడు పోతాడో చూస్తా. వెళ్ళాలనుకుంటే వెళ్ళొచ్చు.
నువ్వేమో సరే 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 వెళ్దాం. చిన్న పాయింట్ మాట్లాడేసి ఎండ్ చేస్తా, ఓకేనా? ఆ చిన్న పాయింట్ అయ్యేసరికి గంట అవుతుంది. రైట్ జరుగుతుంది. సరే పంపించేస్తా, 7 కంటే ముందే పంపించేస్తా, 7కి 5 నిమిషాల ముందు అలా పంపించేస్తా. ఓకే రైట్ అయితే ఓకే కదా? సరే లిజన్ అన్న, లిజన్. ఇప్పుడు మాట్లాడిన విషయాన్ని ఒక్కసారి చూద్దాం. సార్ Aryans are, we wanted to know about the Aryans, then we depended on the Vedic literature. Vedic literature is split into how many types? 2 types. First one, Shruti. Second one, Smruti. Shruti literature also be divided into 4. First one, Vedas, Brahmanas, Aranyakas, Upanishads. Post-Vedic also be 4 types. Upavedas, Vedangas, Shaddarshanas, ఎపిక్స్. ఓకే సార్, ఆరియన్స్ బర్త్ ప్లేసెస్ థియరీస్ మాట్లాడాం. ఈ అన్ని థియరీస్ మీరు గుర్తు పెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు, జస్ట్ అడిషనల్లో మీరు గుర్తు పెట్టుకోండి చాలు. మీరు గుర్తు పెట్టుకోవాల్సింది కేవలం 3. ఏంది తెలుసా? ఆర్కిటిక్ అన్నది ఎవడు? ఆర్కిటిక్ అన్నది, ఇది కూడా మీకు కన్ఫ్యూజన్ లేకుండా చెప్పనా, ఆర్కిటిక్ రాయాలి అంటే ఫస్ట్ లెటర్ ఏ, తర్వాత వచ్చే ఆల్ఫాబెట్ బాలగంగాధర్ తిలక్, అయిపోయి. ఓకే నానా, తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానాన్ని మనం ఏమంటాం? టిటిడి. ఓకేనా? 2 టీలు ఉన్నాయి కాబట్టి ఒకటి తీసేయి, టీ తీసేస్తే టీడీ మాత్రమే ఉంటుంది. టీ ఫర్ టిబెట్, ది ఫర్ దయానంద సరస్వతి. అయిపోయిందా? ఇక సెంట్రల్ ఏషియా, ఇది మనకు కొండ గుర్తు బండ గుర్తు, ఎవడు? మ్యాక్స్ ముల్లర్. మర్చిపోతామా? ఇక ఇవి 3 మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. అడిషనల్గా మీ కర్మగాలి అడిగితే 4-5 అడుగుతాడు, అవి నేను చెప్పినవి. రష్యా కావచ్చు, ఆస్ట్రియా, హంగేరీ, సైబేరియా, సప్త సింధు, ఈ ప్రాంతాలు అడిగే అవకాశం ఉంటుంది. కానీ ఇవి 3 మాత్రం మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. సార్ దయానంద సరస్వతి గేవ్ ద విచ్ స్లోగన్? గో బ్యాక్ టు వేదాస్. అవర్ బాలగంగాధర్ తిలక్ wrote the which book? ది ఆర్కిటిక్ హోమ్ ఆఫ్ ఆర్యన్ వేదాస్. గో బ్యాక్ టు వేదాస్ అంటే వేదాల వైపుకు తిరిగి వెళ్ళిపోండి అని చెప్పిండా? ఆ సంస్కృతిని ఫాలో అవ్వండి అని చెప్పిండు. గది పంచాయతీ. ఓకేనా? రైట్. మరి ఇప్పుడు మనము ఆరియన్స్ ఆర్ డివైడెడ్ ఇంటూ హౌ మెనీ టైప్స్ అకార్డింగ్ టు దర్ లివింగ్ స్టైల్? 2 types. ఫస్ట్ వన్, సెకండ్ వన్. నౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు లెర్నింగ్ అబౌట్ ద వేదిక్ ఆరియన్స్. పెట్టండి రా హెడింగ్, వేదిక్ ఆరియన్స్. చిన్న అంశాలు చెప్పేసి వెళ్ళిపోదాం. నేను కూడా మీరు ఆనందంగా ఉన్నప్పుడే చెప్పడానికి ప్రయత్నం చేస్తా, బలవంతంగా నేను చెప్పను. రైట్? గాడిదను బలవంతంగా నీటి వరకు తీసుకుని వెళ్ళగలం, కానీ బలవంతంగా నీళ్లను తాగించలేమా? అది ఏంద్రా, అది నేను మీ గురించే మాట్లాడినా, గుర్రం గురించి మాట్లాడలే. ఓకే ఎస్. విను సవట, మాటలు అంత పెద్ద మాట అంటావా? అంట బరాబర్ అంట. మిమ్మల్ని ఏమైనా అనే హక్కు నాకు మాత్రమే ఉన్నది. ఓకే ఎస్. వేదిక్ ఆరియన్స్. ఏ ఆరియన్స్ అన్నా? వేదిక్ ఆరియన్స్. ఇప్పుడు జాగ్రత్తగా చూద్దాం. వేదిక్ ఆరియన్స్. సార్ వేదిక్ ఆరియన్స్ ఆర్ కేమ్ టు ఇండియా ఇన్ సర్చింగ్ ఆఫ్ విచ్ థింగ్స్ నానా? 3 things. What are the 3 things? Fertile lands, water irrigation facilities, and steppe lands. Okay నానా, ఎందుకోసం వీరు మూటిని డిపెండ్ అయ్యారంటే, సార్ ఇన్ సెంట్రల్ ఏషియా దే వర్ డిపెండ్ ఆన్ ద మైగ్రేటింగ్ సిస్టమ్. ఒక ఏరియా నుంచి ఒక ఏరియాకి మైగ్రేట్ అయ్యారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, వాళ్ళకు దే డోంట్ నో ద అగ్రికల్చర్, దే డిపెండ్ ఆన్ ద ఫారెస్ట్ ఫ్రూట్స్ నాన్న. ఆ ఫారెస్ట్ లో దొరికేటటువంటి ఫ్రూట్స్ పైన ఆధారపడి ఉండేవారు. ఇప్పుడు జామ చెట్లు ఉన్నాయనుకుందాం, జామకాయలు తిని బతుకుతున్నారు. ఒక రోజంతా దిల్సుఖ్ నగర్. ఏంద్రా? ఎస్ విను, ఏ సవటాలరా. ఇప్పుడు దిల్సుఖ్ నగర్ లో ఉన్నటువంటి ఫ్రూట్స్ ని వాడిన తర్వాత చైతన్యపురికి వెళ్ళారు. చైతన్యపురి నుంచి ఎల్బీ నగర్, కొత్తపేటకి వెళ్ళారు. అటు నుంచి ఉప్పల్, అటు నుంచి తార్నాక, అటు నుంచి విద్యానగర్, అటు నుంచి ముసరాంబాగ్ నుంచి మళ్ళా దిల్సుఖ్ నగర్. ఇలా రొటేషన్ అవుతూ ప్రతిసారి ఏరియా మార్చి అలసిపోయారు. దే హ్యావ్ ద ఐడియా, ఇఫ్ వీ కంటిన్యూ అవర్ కల్టివేషన్, దెన్ వీ కెన్ ఎస్కేప్ ఫ్రమ్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ మైగ్రేషన్స్. అందుకే వాళ్ళకు అగ్రికల్చర్ చేయాలనేటటువంటి థాట్ అప్పుడు వచ్చింది. మరి అగ్రికల్చర్ చేయాలంటే వాళ్ళకి అర్థమైంది,
ప్రాపర్ ల్యాండ్ కావాలి, ప్రాపర్ వాటర్ ఇరిగేషన్ ఫెసిలిటీ కావాలి. మరి అగ్రికల్చర్ మన మనుషుల మూలంగా కూడా కాదు. మనం అగ్రికల్చర్ సక్సెస్ఫుల్ గా చేయాలంటే మనకు ఎనిమల్స్ కూడా అవసరమే. మరి ఎనిమల్స్ మనతో పాటు ఒకే ఏరియాలో ఉండాలంటే అవి తినడానికి కూడా గడ్డి భూములు ఉండాలి. వీటిని వెతుక్కుంటూ వాళ్ళు వారి బర్త్ ప్లేసెస్ ని వదిలేసి ఎక్కడికి మైగ్రేట్ అయ్యారు? ఇండియా. వెన్ దే ఆర్ ల్యాండెడ్ ఇన్ ఇండియా, ద ల్యాండ్ ఏరియా ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ద సప్త సింధు. మరి Vedic Aryans are established their smallest regions in which valley nana? Sapta Sindhu Valley. మరి దీనికంటే ముందు నేను హయ్యర్ స్టాండర్డ్స్ కి చెప్తాను. ఇన్ ఆరియన్స్, ఫస్ట్ ఇన్వేడర్ ఇన్ ఆరియన్స్ ఈజ్, హూ ఈజ్ దట్ ఇన్వేడర్ నానా అంటే ఆడి పేరు ఏందో తెలుసా? ఆర్యులలో మొట్టమొదటి దండయాత్రికుడు ఎవరో తెలుసా? దివదాస. ఆరియన్స్ లో ఫస్ట్ ఈ ఫర్టైల్ ల్యాండ్స్ ని వెతుక్కుంటూ వచ్చిన వాడు ఎవడన్నా అంటే దివదాస. The Divadasa, when entered into the India's region, that time few people of Sapta Sindhu region is continue the war with the Divadasa. That time Sapta Sindhu region chief name is Sambara. The Sambara Divadasa. Divadasa means Aryans. Sambara means our Indian region person. Both are fought the greatest war. In that war, Aryans Divadasa is the winner. Our Sapta Sindhu region Sambara is the loser. That time Aryans are commented the Indian people as the, how they are commented the Indian people? They commented the Indian peoples as a Dasya. Dasya means who were be black in color. కలర్ లో నల్లని రంగును కలిగి ఉన్న వారిని దాస్యాస్ అంటారు. మరి ఆరియన్స్ ఎలా ఉండేవారు? బాద్షా లాగా తెల్లని వర్ణాన్ని కలిగి ఉండేవారు. అదే మన సప్త సింధు పీపుల్ ఐశ్వర్య రాయ్ లాగా నల్లని వర్ణాన్ని కలిగి ఉండేవారు. ఎస్, అది తోపెస్పాన్. మరి ఆరియన్స్ లో సెకండ్ గ్రేటెస్ట్ ఇన్వేడర్ ఈజ్ దాస్యు హత్య. త్రిసుదాస్య అంటారు వాడిని. హీ కిల్డ్ ద నంబర్ ఆఫ్ దాస్యాస్. సో త్రిసుదాస్య టైటిల్ ఈజ్ దాస్యు హత్య. అలా సప్త సింధులో ఉన్న ఆ గొట్టాస్ అందరినీ నాశనం చేసి రాజ్యాన్ని స్థాపించిన వాడు ఎవరు నానా అంటే త్రిసుదాస్య అనేవాడు. ఆ త్రిసుదాస్య తర్వాత వచ్చినటువంటి ఆరియన్స్ బీసీ 1500 నుంచి బీసీ 600 వరకు ఇండియాలో ఉన్నారు. మరి వాళ్ళని మనం ఏం చేసినాము? వారి యొక్క లివింగ్ స్టైల్ ని బట్టి 2 టైప్స్ గా డివైడ్ చేసాం. ఫస్ట్ టైప్ ఏమో బీసీ 1500 to 1000, సెకండ్ టైప్ ఏమో 1000 to 600. అందులో ఫస్ట్ ఆరియన్స్ ఎస్టాబ్లిష్ అయింది ఎవరు? వేదిక్ ఆరియన్స్. వాళ్ళ యొక్క ఏరియాస్ ఎక్కడున్నాయి? సప్త సింధు రీజన్. రాసుకోండి అక్కడ పాయింట్. వేదిక్ ఆరియన్స్ ఆర్ ఎస్టాబ్లిష్డ్. Vedic Aryans are 500 BC కాదు రా భయ్ పవను, 600 BC. Okay, yes, Vedic Aryans are established their smallest regions in Vedic Aryans are established their smallest regions in regions కి ఇన్కి మధ్యలో గ్యాప్ ఉండాలి. ఓకే, అది గ్యాపేనా? ఓకే, సరేలే. వేదిక్ ఆరియన్స్ ఆర్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ దేర్ స్మాలెస్ట్ రీజియన్స్ ఇన్ సప్త సింధు వ్యాలీ. సప్త సింధు వ్యాలీ ఏ వ్యాలీనా? సప్త సింధు వ్యాలీ గుర్తుంచుకోవాలి. ఏ వ్యాలీ దాకన్నా? సప్త సింధు వ్యాలీ. వ్యాలీ ఆర్ రీజియన్. ఓకే, వేదిక్ ఆరియన్స్ ఎక్కడ ఏర్పాటు చేసుకున్నారు తమ కింగ్డమ్స్ నానా? సప్త సింధు వ్యాలీ అన్నా రీజియన్ అన్నా ఒకటే. ఓకే సార్, సప్త సింధు మీన్స్ మా అమ్మాయిలు చెప్తారు 7 సింధులు ఉంటే సప్త సింధు అంటారా? The land which is situated between the 7 rivers, that is called the Sapta Sindhu region. మరి ఆ 7 రివర్స్ వాటి యొక్క రిగ్వేదిక్ నేమ్స్ ఏందో చూద్దాం. ఓకే, సప్త సింధు మీన్స్ ద ల్యాండ్ విచ్ ఈస్ లొకేటెడ్ బిట్వీన్ ద 7 rivers. సప్త సింధు మీన్స్ వాట్ నానా? ద ల్యాండ్ విచ్ ఈస్ లొకేటెడ్ బిట్వీన్ ద 7 rivers. 7 rivers. The land which is located between the how many rivers nana? 7 rivers. ఏ రివర్స్ నానా? 7 rivers. ఓకే, ఎస్, 7 rivers. మరి ఆ 7 rivers ఏందో చూద్దామా? ఆ 7 rivers యొక్క
ప్రజెంట్ నేమ్స్ నేను చెప్తా, ప్రజెంట్ నేమ్స్ నేను చెప్తా. ఓకే, మీరేం చేయాలి? రిగ్వేదిక్ నేమ్. సార్ రిగ్వేద ఈజ్ రిటన్ ఇన్ విచ్ లాంగ్వేజ్? సంస్కృత్ నేమ్ మీరు చెప్పాలి. ఓకేనా? రెండు నువ్వే చెప్పు. పైసలు మేము కట్టినాం కదా అంటే మర్డర్ చేస్తా. రిగ్వేదిక్ ఆర్ సంస్కృత్ నేమ్. పైసలు మేము కట్టినాం, నువ్వు చెప్పంటే మర్డర్ చేస్తా. నాది అట్లా ఉండదు పంచాయతీ. ఎస్, మీరు ఒకటి చెప్తే నేను ఒకటి చెప్తా. ఫస్ట్ 7 రివర్స్ నేమ్ నేను చెప్తా, మీరు ఋగ్వేదిక్ నేమ్స్ చెప్పడానికి ట్రై చేయండి. మీరు చెప్పలేని పరిస్థితిలో ఉంటే నేను నీకు హింట్ ఇస్తా, అప్పుడు మాత్రమే చెప్పాలి. ఓకేనా? రైట్. ఫస్ట్ 7 రివర్స్ ఏందో రాద్దామా? ఫస్ట్ వన్ ఇండస్. ఏడస్ నానా? ఇండస్. ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి ఇండస్, ఇండస్ రివర్. సెకండ్ వన్ రావి. రేవి అంటే పగిలిపోద్ది, రావి. థర్డ్ వన్ జీలం, జీలం. నెక్స్ట్ వన్ చినాబ్. నెక్స్ట్ వన్ సట్లేజ్. సట్లైజ్ ఎలా పలికినా ఒకటే. ఓకే, నెక్స్ట్ ఏయాస్, బియాస్. మొత్తం ఎన్ని రాజా? 1 2 3 4 5 6. 6 ఇప్పుడు 7 కావాలి. 7 పేరు మా అమ్మ లెక్కలు చెప్తారు. చదువుల తల్లి సరస్వతి. ముద్దు పేరు ఏందో తెలుసా? సరు. సరు ఏ సినిమానా? సరు. ఎందుకో ఏమో తులి తిరిగాను మనసే. ఏగం రంగం. ఓకే, ఇండస్. ఇప్పుడు ప్రజెంట్ నేమ్స్ ఆర్ దీస్ వన్. మరి రిగ్వేదిక్ నేమ్స్ ఏందో చూద్దాం. ఆర్ యు రెడీ టు లిసన్? సార్, ఇండస్ రివర్ ఇన్ సంస్కృత్ లాంగ్వేజ్ ఇన్ రిగ్వేద, వాట్ ఈస్ ద నేమ్ ఆఫ్ ఇండస్ రివర్? ఇండస్. సంస్కృతంలో కూడా దాని పేరు ఏంది నాన్న? ఇండస్. కానీ తెలుగులో, హిందీలో, అదర్ లాంగ్వేజెస్ లో ఏమని పిలుస్తాం? సింధ్. అంటే ఇండస్ అన్నా సింధ్ అన్నా ఒకటే. But Indus name is used in Sanskrit language at the same time in English language also be Indus name. Ravi, Parushni, Esni, Parushni. Next, Jilam. Jilam, హైడాప్సస్ అంట. అది హైడాప్సస్ అనేది గ్రీక్ నా. హైడాప్సస్ అనే నేమ్ ఎందులో ఉంటది? గ్రీక్ లిటరేచర్ లో ఉంటది. అది పర్ఫెక్ట్ ఆన్సర్. వితాస్తే, ఏతాస్తే, వితాస్తే. నానా, హిందూ సాంప్రదాయం ప్రకారం ఒక సామెత ఉంటది, జీలకర్ర బెల్లం ఉంటే పెళ్ళి అయిపోతుంది అని. ఇగో జీలకర్రలో జీల వచ్చిందా? వచ్చింది కదా. ఇప్పుడు జీలకర్ర బెల్లం ఉంటే అబ్బాయి అమ్మాయి మెల్లో ఏం కడతాడు? ఉరితాడా? తాళి. తాళి కడుతున్నానా? ఉరితాడు కడుతున్నానా? ఎస్, తాళి. తాళినే తెలంగాణలో ఏమంటారా? పుస్తే. పుస్తెలో లాస్ట్ సౌండ్, వితాస్తేలో లాస్ట్ సౌండ్, జీలకర్రలో ఫస్ట్ సౌండ్ ఉంది కదా. అట్లా గుర్తుండుకోవడానికి ఒక ట్రిక్ అనమాట, గంతే. ఓకేనా? అబ్బా, ఆనిముత్యంగాడు మామూలుగా నవ్వలేదు రాడు. ఎస్, వాడికి ఆస్కార్ యూరియా. ఓకే, ఇప్పుడు చూడు. రివర్ నేమ్ చినాబ్, రిగ్వేదిక్ నేమ్. ఎస్, ఇప్పుడు మీతోడే పలికిస్తా. అమ్మాయికి ఇష్టం లేకపోతే అమ్మాయి ఏమంటది? చి పోరా అంటది. అదే ఇష్టం ఉంటే ఆ అంటది. ఆ సిగ్నే. ఏ సిగ్నే? ఆ సిగ్నే. ఇష్టం లేకపోతే చి పోరా, ఇష్టం ఉంటే ఆ ఇద్దరు నెక్స్ట్ నానా, సట్లైజ్. సట్లైజ్ లో ఫస్ట్ లెటర్స్ సౌండింగ్ సా, సా. అవునా కదా? ఇప్పుడు వచ్చే దాంట్లో కూడా ఫస్ట్ లెటర్ సౌండింగ్ సానే. సతుద్రి, సతుద్రి, ఏతుద్రి, సతుద్రి. ఫస్ట్ లెటర్ సౌండింగ్ సా, ఫస్ట్ లెటర్స్ సౌండింగ్ సా. నెక్స్ట్ బియాస్, లాస్ట్ సౌండింగ్, లాస్ట్ సౌండ్
బియాస్. ఎస్. ఆ పాములతో ఫైట్ చేస్తారు, దాన్ని ఏమంటారా? ఎస్. ఓకే, ఆ ముంగిసలి పంపిస్తా. ఎస్, రైట్. విను నానా, అమ్మాయిలు కాలేజ్కి వెళ్ళేవారా? ఎస్. వినరా? ఓ ప్రతిదానికి నవ్వుతారు. కాలేజ్ హాస్టల్లో ఉన్నారా? కాలేజ్ కా అప్ అండ్ డౌనా? అప్ అండ్ డౌన్. కాలేజ్కి అప్ అండ్ డౌన్ చేయాలంటే ఇంట్లో నుంచి, ఇంటి దగ్గర నుంచి, బస్ స్టాండ్ నుంచి బస్సు పట్టారు. బస్సులో ఎక్కగానే కండక్టర్ ఏమడతాడు? ఎస్, టికెట్ అంటారు. మీరేమంటారు? ఏ పాసు? పగిలిపోద్ది. ఇట్స్ నాట్ బస్ పాస్, ఇట్స్ విపాస్. బియాస్ లో లాస్ట్ సౌండ్, విపాస్ లో లాస్ట్ సౌండ్ ముంగిస వస్తుంది అని నుంచి. ఓకే. సరస్వతి. ఇప్పుడు మా అమ్మాయిలు చెప్తారు. ఎస్, ఆంధ్ర కొట్టిస్, రైజ్ యువర్ హ్యాండ్ అంతా వాళ్ళే. ఓకే, ఎస్ నానా. ఇప్పుడు చూడు, ఏమైందిరా? ఎస్, ఇప్పుడు ఆంధ్ర కొట్టేసి చెప్తారు చూడు. ఇప్పుడు ఆన్సర్ చెప్తారు. వాట్ ఈస్ ద స్టేట్ ఎనిమల్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్? బాద్షా అట. అర్జుడు మడ్డ జగన్మోహన్ అట. ఎవరు రాడు? ఎస్. విచ్ ఎనిమల్? స్పాటెడ్ డీర్. స్పాటెడ్ డీర్. కృష్ణ జింక, మచ్చల్ల జింక, స్పాటెడ్ డీర్ అంటారు. డీర్ యొక్క సైంటిఫిక్ నేమ్. బైపీసీ స్టూడెంట్స్ రైజ్ యువర్ హ్యాండ్. ఇప్పుడు లేపరు. ఇప్పుడు యాక్సెస్. ఒక యాక్సెస్ ఈడ రాసిద్దాం. యాక్సెసరీస్ కాదురా రే. యాక్సెస్. ఓకే. గంగా రాశి నువ్వు పవన్ గా మర్డర్ చేస్తా. గంగా, యమున, గోదావరి, సరస్వతి, నర్మదా, సింధు అండ్ కావేరి. అరే అది మీ జాగ్రఫీ సార్, మనది కాదు. యాడికి పోతుర్రా? మర్డర్ చేస్తా. కుసో. ఎస్, పంపించేస్తా బంగారం. నేను ఇంతవరకు చెప్పేసి వదిలేస్తున్నాను కదా. జస్ట్ వీటిని ఒక్కసారి రివైండ్ చేసుకున్న తర్వాత వెళ్దాం. ఓకేనా? రైట్. విను, టోటల్ హౌ మెనీ రివర్స్ ఆర్ దేర్? These 7 rivers are called as the Sapta Sindhu rivers. The Sapta Sindhu rivers, between whichever be land is located, the land is called as the Sapta Sindhu region. What are the 7 rivers? First one, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh. Saraswati name: Bias, Satluj, Chenab, Jhelum, Ravi, Indus. నానా, నా కొడుకులు ఇది తిరిగే లోపల ఖాళీ అయిపోయారు చూసావా? కామాంధకులు. ఓకే, ఎస్. మళ్ళీ మనం రేపటి క్లాస్ తో కలుద్దాం. అప్పటి వరకు సభకు